180-degree phase shift, and it is coming to second modulator, and we are getting the second output S2T. So S2T and S1T in your output, modulator output, there is only one difference here, xt is plus, so this is plus sign, and here xt is minus, so there is negative sign. When we subtract it, there is a subtractor is used here. Using this subtractor, we can find out DSBSC output. This is also the block diagram. Similarly, previously we have seen also the circuit. Circuitটা আমরা দেখেছিলাম। সার্কিটটা কি ছিল? Obviously a message signal and carrier signal is present, তাই তো? And this message signal, it is through a center tap transformer, it is coming to secondary coil. Okay. And this secondary coils, basically this is connected with this diode circuit, this and this upper part and lower part, that is symmetric. Upper part used as a modulator 1, lower part means lower diode circuit, that is used as a modulator 2. এবং we have seen that for your first diode input means this V1 is basically this carrier signal, the plus terminal of this carrier signal that is connected to diode terminal. So plus cos omega ct, xt of positive side that is connected to V1. So V1 we can write carrier signal cos omega ct plus xt. But for the case of second modulator, means second diode circuit, this is your carrier signal plus, that is coming here. This is plus is through this center touch, through this point, it is coming to direct. But for your xt, if we are observing xt carefully for this lower part, this is plus, this is minus. So this is plus side, this is minus side. So minus side of this xt, that is connected to your second diode, this terminal, second diode anode, means V2, that becomes cos omega ct carrier signal minus xt, as minus of this xt that is connected here. Okay. So this output is V1 equal to cos omega ct plus xt. Second diode input is V2 equal to cos omega ct minus xt. There is a negative sign is coming due to this center tap transformer. Okay. Now thing is that if we are measuring the voltage, we are measuring the voltage across this terminal A and B, the resultant, that is your resultant output A and B across this, what is the voltage? There is a band pass filter is connected. Across this band pass filter we are measuring the output voltage. সেটা আগের দিন আমরা বলেছিলাম, জাস্ট একটু ব্রিফ করে দিই তাহলে। For this diode, what is your, when diode is conducting stage, তখন কি হবে, what is the direction of current flow? Direction of current flow, if we are observing, কি ছিল এখানেই আমরা শেষ করেছিলাম আগে, যে from here through this diode, it is conducting state, it is coming to this node A থেকে আমার কি through this resistor it is passing through, এবং এইখানে হচ্ছে আমার end হচ্ছে, because negative terminal is connected here. Similarly for this second diode, what is your direction of current flow? Through this diode current is passing, then from B node it is passing through this load resistor R, আরটা আমি সেমি রেখেছি, this through this load resistor it is passing, এই দিকে রাখলাম। Now thing is that now we are measuring previous, তাহলে আমার কি হয়েছে, D1 diode output is, what is the diode output? সেই ফর্মুলা দিয়ে A into V1 plus V1 square, আগে আমরা যেটা পড়ে এসেছিলাম, plus D2 diode output তাই, only here input is V1, here input is V2. V1 এর জায়গায় just we are placing V2. তাহলে this is your D1 diode output. First diode এর output হচ্ছে A into V1 plus V1 square. Second diode output is A into V2 plus V2 square. যাই হোক, এটা হচ্ছে আমার ম্যাথামেটিক্যালি এই অবধি আমরা এসেছিলাম। এইবার we have to find out the voltage drop across A and B. আমাকে অপারেশনটা বুঝতে হবে, ম্যাথামেটিক্সটা তো তারপরে ফর্মুলা বসিয়ে we can perform.
A and B, what should be your total voltage drop? কি হওয়া উচিত? A মানে এই নোডটা, and this is the node B. তাহলে A and B, এই A থেকে B, if you want to find out the total voltage drop across this, that is your resultant voltage. Suppose এটাকে আমি বললাম VO1, মানে VO1 means output for your first diode circuit, that is for VO2, that is your output for second diode circuit. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি from A to B, what is the direction of current flow? First we have to examine. A to B, if we are observing for upper diode circuit A, this is node B, A এবং B, এই total voltage we want to measure, ঠিক আছে, total output. তাহলে A থেকে B এর দিকে আমরা যদি দেখি, what will be happened? For upper part, current is flowing from this direction, A থেকে towards downwards, A থেকে এই দিকে আসছে. Similarly, from here, for second lower part, this circuit, if we observing, current is flowing from B to this upper side, upwards. এই অ্যারোটা ডিরেক্ট করছি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি direction of current is opposite. So if we consider the voltage drop across this upper resistor, this upper diode circuit, this R, suppose that is considered VO1, so that we should be minus VO1 বা এরকম minus V. এটা যদি আমি V ধরি, voltage drop across this resistor, then across this will be minus V একটা কিছু, এটা যদি V1 ধরি, that will be minus V2. Then what will be the output? Resultant output হচ্ছে voltage drop across this, that is plus V1, voltage drop across this, that is minus একটা কিছু আমি বললাম V বা V3 বা V4 যাই হোক না কেন, VO2, এটাকে বললাম VO1, this is VO2. তাহলে আউটপুট হবে ফার্স্ট ডায়োড আউটপুট মাইনাস সেকেন্ড ডায়োড আউটপুট, সেটা আমি রেজাল্টেন্ট আউটপুটটা পাবো। এই ছিল আমার সার্কিটটা, ঠিক আছে। তাহলে দিস বিহেভস লাইক আর সাবস্ট্রাক্টর, হোয়াই? বিকজ ডিরেকশন অফ কারেন্ট ফ্লো ইন ইটস অপোজিট ডিরেকশন। এখানে কারেন্টটা এইদিকে যাচ্ছে ফ্রম এ থেকে টুয়ার্ডস ডাউনওয়ার্ডস, বি থেকে এটা আপওয়ার্ডস যাচ্ছে টুয়ার্ডস। তাহলে এখানে যা ভোল্টেজ আমি যাই ড্রপ হোক না কেন, and where the voltage that is drop across this resistor, that will be opposite sign. একটাকে যদি প্লাস VO1 বলি আর একটাকে বলবো মাইনাস VO2। তাহলে দিস রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ আমি যদি মেজার করি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, তাহলে এখানে প্লাস VO1 মাইনাস VO2 এই দুটো মিলে আমার হবে। তাহলে দিস বিহেভস লাইক আ সাবস্ট্রাক্টর সার্কিট। এই যে প্রিভিয়াস যে সার্কিট একটা সাবস্ট্রাক্টর ছিল, সেই সার্কিটটাই এখানে আমরা এক্সপ্লেন করলাম। এটা না, এই যে দিস। Finally, it is passing through band pass filter. LC means band pass filter. Band pass filter এর কাজ হচ্ছে it is passing the specific frequency band. এই ছিল আমার সার্কিটটা। আচ্ছা, এবার ওই যে অপারেশন, জাস্ট এটার ম্যাথামেটিক্সটা এখানে দেওয়া রয়েছে। ম্যাথামেটিক্সটা কি? ম্যাথামেটিক্সটা এবার একটু দেখে দিই। V1 equal to cos omega c plus xt. V1 means first diode output. V2 second diode output is cos omega ct, কিন্তু এখানে xt নেগেটিভ সাইডটা এসে পড়েছে মাইনাস। So we are writing here a cos omega ct minus xt, that is your V2. Okay. এবং এই আউটপুটটা কি? এই দিস আউটপুট হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ডায়ন ডায়োড আউটপুট অ্যান্ড ডিটি ডায়োড আউটপুট। তাহলে ডিওন ডায়োড আউটপুটের আবার ফর্মুলাটা কি? A ইন্টু V1, V1 means this, প্লাস B ইন্টু V1 স্কোয়ার। সেকেন্ড ডায়োড আউটপুট ইজ A ইন্টু V2 প্লাস B ইন্টু V2 স্কোয়ার। ঠিক আছে, এটা ফর্মুলা একদম প্রথম দিন আমরা দেখে এসেছি। বাট জাস্ট পুট দিস ফর্মুলা, এবার এই ফর্মুলার জায়গায় এবার V1 এর জায়গায় আমরা কি লিখবো? this we have to put this value cos omega ct plus xt। তাহলে ডিওন ডায়োডের আউটপুট আমার কি দাঁড়াবে? A ইন্টু V1 এর জায়গায় we have to place cos omega ct plus xt। তাই যদি হয় তাহলে আমরা দেখে ফেলি যে এটাকে জাস্ট ম্যাথামেটিক্যালি ফর্মুলাগুলো আমরা বসাচ্ছি যে V1 টাকে we are putting here। V1 means in the place of V1 we are putting this value। ফর্মুলাটা ছিল A ইন্টু V1, তাহলে V1 এর জায়গায় আমরা এই টোটালটা বসিয়ে দিলাম, প্লাস B ইন্টু V1 স্কোয়ার, মানে B ইন্টু V1 স্কোয়ার মানে দিস। তাহলে আমার ফার্স্ট ইকুয়েশনটা বেরিয়ে গেল, দ্যাট ইজ ইয়োর ফার্স্ট ডায়োড আউটপুট। সিমিলারলি হোয়াট ইজ V2? V2 এর ভ্যালুটা কি আমরা একটু আগেই দেখলাম,
using center tap transformer is phase is different. This is plus xt, this is minus xt. এখানে যে 180 degree phase shifter use করছিলাম using center tap transformer, that function is performing. ওকে, আচ্ছা এবার তাহলে কি v2 এর জায়গায় তাহলে আমরা বসিয়ে দেবো, ফর্মুলাটা কি ছিল, a ইন্টু v2, তাহলে v2 এর জায়গায় আমরা বসিয়ে দিলাম a ইন্টু v2 এর জায়গায় উই হ্যাভ টু পুট দিস। ওকে, আচ্ছা এটাকে আমি ওপরে লিখি এইরকম জায়গা, তাহলে v2 এর জায়গায় we are placing this a into v2 means v2 means cos omega ct minus xt। আচ্ছা, সিমিলারলি তারপরের পার্টটা কি ছিল, b into v2 স্কোয়ার, তাই না? ফার্স্ট ডায়োডের আউটপুট কি, ফর্মুলাটা আমাকে মনে রাখতে হবে, a into v1 স্কোয়ার, এই a into v1 প্লাস b into v1 স্কোয়ার, সরি a into v1 প্লাস b into v1 স্কোয়ার, v1 এর জায়গায় আমরা বসিয়ে দিলাম a into v1 প্লাস b into v1 স্কোয়ার। সিমিলারলি ফর সেকেন্ড ডায়োড আউটপুট কি, ফর্মুলাটা তো আমার একই, শুধু v1 এর জায়গায় সেকেন্ড ডায়োড বলে আমরা v2 লিখেছি, a into v2, v2 ভ্যালুটা কত, দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ v2, so this is the value of v2 plus b into v2 স্কোয়ার, v2 জায়গায় আমরা বসিয়ে দেব a into v1 plus b into v2 স্কোয়ার করে। এই হচ্ছে, আমরা যদি এটা সিম্পলিফাই করি, it becomes this two equation, this is equation 1, this is equation 2, it is nothing but the value, we are putting the value of v1 and v2 in our formula. Formula is a into v1 square plus b into v1, sorry, a into v1 plus b into v1 square, বা সেকেন্ড ডায়োডের ক্ষেত্রে v1 এর জায়গায় আমরা v2 লিখেছি, a into v2 plus b into v2 square। আচ্ছা, এই পরের কাজটা কি হবে, এর পরের কাজটা হচ্ছে we have to subtract this, এইখানে যখনই অপোজিট ডিরেকশনে আবার ভোল্টেজ, এই কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং, তাহলে কি হবে, এই যে আউটপুট, ফার্স্ট ডায়োডের আউটপুট ইজ দিস, সেকেন্ড ডায়োডের আউটপুট ইজ দিস, এটার এইবার এর থ্রু দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, হোয়াট উইল বি হ্যাপেন, তো আর ইন অপোজিট ডিরেকশন হলে আমাদের কি করতে হবে, ইকুয়েশন 1 মাইনাস ইকুয়েশন 2, মানে d1 ডায়োডের আউটপুট থেকে d2 ডায়োডের আউটপুট উই হ্যাভ টু সাবস্ট্রাক্ট, এটা নেগেটিভ সাইন ইজ শোয়িং হিয়ার, তাহলে সাবস্ট্রাক্ট করলে ফাইনালি উই আর গেটিং দিস। ওকে, আচ্ছা সাবস্ট্রাক্টটা করলে একবারে এখানে স্টেপটা করা রয়েছে যে এগুলো সব ক্যান্সেল হয়ে যাবে, করে দেখবে, ফাইনালি উই উইল গেট 2a into xt একটা পার্ট পড়ে থাকবে, প্লাস এখানে ডবল প্লাস পড়ে গেছে 4b into xt into cos 2 pi fct। এইবার this total signal it is passing through a low LC band pass filter, এই যে ব্যান্ড পাস ফিল্টারের থ্রু দিয়ে পাস হচ্ছে, আর ব্যান্ড পাস ফিল্টার কি করবে, it will পাস স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড, সেটা কি, ফ্রম লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড থেকে আপার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের ভেতরে যা যা সিগন্যাল পড়ে it will pass। তাহলে উই নো xt is your modulating signal, তাহলে modulating signal is the low frequency signal, এবং আমরা জানি low frequency signal that will be blocked by your LC band pass filter। Okay, that is the first thing। সেকেন্ড পার্ট যেটা রয়েছে xt into cos 2 phi fct, এই সিগন্যালটা কি, এটা বেসিক্যালি হোয়াট ইজ দিস, এক্স প্রোডাক্ট অফ মেসেজ সিগন্যাল and product of your carrier signal, what is the frequency component, if we simplify it, কি frequency component থাকবে বলতে পারবেন, product of your modulating signal and product of your carrier signal, this part, second part, এখানে xt into cos 2 pi fct, 4b তো কনস্ট্যান্ট, প্রোডাক্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল অ্যান্ড কেরিয়ার সিগন্যাল, এটা করলে আমরা কি সিগন্যাল পাবো, কেরিয়ার, আপার সাইড ব্যান্ড, লোয়ার সাইড ব্যান্ড, হোয়াট সিগন্যাল উইল গেট, যদি আমি এটা আগেও একবার বলেছি, এনি অ্যান্সার, হয় কেরিয়ার পাবো, আপার সাইড ব্যান্ড, লোয়ার সাইড ব্যান্ড, কিছু তো একটা পাবো, কি পাবো, হ্যালো সোনাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি, হ্যালো, Yes, sir. কি পেতে পারি এখানে, প্রোডাক্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল কেরিয়ার, ভুল মনে হলে ভুলটাই বলো, কিছু একটা বলো, কি মনে হচ্ছে, ভুল ঠিক যাই হোক। আচ্ছা, আমরা আবার সেই জায়গাটায় চলে যাই, কারণ এই যে এম এর ইকুয়েশন ছিল দিস, ঠিক আছে, এম মানে হচ্ছে কেরিয়ার সিগন্যাল, আপার সাইড ব্যান্ড, লোয়ার সাইড ব্যান্ড, আর ভালো করে এই যে ওপরে যেটা লিখেছি বড় করে,
এখানে কি রয়েছে, এসি কস ওমেগা সিটি, এটা হচ্ছে আমার কেরিয়ার সিগন্যাল, প্লাস এমএসি কস ওমেগা এমটি ইন্টু কস ওমেগা সিটি, এই ছিল আমার এম এর এক্সপ্রেশন। ওকে, এখানে কস ওমেগা সিটি হচ্ছে আমার কেরিয়ার সিগন্যাল, কস ওমেগা এমটি হচ্ছে আমার মেসেজ সিগন্যাল, যেটা ওখানে এক্সটি দিয়ে ডিফাইন করেছি। ইফ দিস পার্ট ইজ কেরিয়ার সিগন্যাল, তাহলে এই পার্টটা কি হবে, রিমেনিং পার্ট Sir, modulated side signal. মডুলেটেড, মানে সাইড ব্যান্ড সিগন্যাল, Side band. তাই না, প্রোডাক্ট অফ ইয়োর। তাহলে এখানে কি রয়েছে ভালো করে যদি দেখি, কস ওমেগা এমটি ইয়োর মেসেজ সিগন্যাল, কস ওমেগা সিটি হচ্ছে আমার কেরিয়ার সিগন্যাল। তাহলে প্রোডাক্ট অফ ইয়োর মেসেজ সিগন্যাল অ্যান্ড কেরিয়ার সিগন্যাল, সেটা সাইড ব্যান্ড সিগন্যালকে রিপ্রেজেন্ট করে। তাহলে এইখানে এবার চলে আসছি, এক্সটি মানে ওই যে কস ওমেগা এমটি যেটা লিখেছি, এক্সটি হচ্ছে মেসেজ সিগন্যাল, আর এই পার্টটা কি ইনটু cos 2 pi fct, দ্যাট ইজ ইওর কেরিয়ার সিগন্যাল। তাহলে এখানেও আমরা যদি ভালো করি, ইফ উই অবজার্ভ কেয়ারফুলি, উই সি দ্যাট ইট ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ ইওর এক্সটি মিনস প্রোডাক্ট অফ ইওর মডুলেটিং সিগন্যাল অ্যান্ড কেরিয়ার সিগন্যাল। তাহলে এখানে আবার কি কম্পোনেন্ট পাবো, Sir, এক্ষুনি modulated side band মানে upper band lower band. সাইড ব্যান্ড বললেই হবে, হ্যাঁ, মডুলেটেড সাইড ব্যান্ড, সেটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড এবং লোয়ার সাইড। তাহলে দেয়ার ইজ নো কেরিয়ার ইজ প্রেজেন্ট, আগেরটা কিন্তু এই যে এক্সপ্রেশনটা দেখলাম সেখানে কিন্তু কেরিয়ার ছিল, এসি কস ওমেগা সিটি, তাই না, কেরিয়ার সিগন্যাল প্লাস সাইড ব্যান্ডস। কিন্তু এই এক্সপ্রেশনটা আমরা যদি দেখি, এক্সটি তো আমার লো পাস ব্যান্ড পাস ফিল্টার ব্লক করে দিল, অনলি দিস পার্ট ইজ পাসিং, কিন্তু এই পার্টে শুধু প্রোডাক্টটা রয়েছে, প্রোডাক্ট মানে সাইড ব্যান্ডস আর প্রেজেন্ট, কিন্তু কেরিয়ার আলাদা করে কিছু নেই। তাহলে উই ক্যান উই সে দিস ইজ আ ডাবল সাইড ব্যান্ড সাবটেস্ট কেরিয়ার সিগন্যাল অর নট? দেখো, Yes, sir. তাহলে এখানে Yes, নো sir. কেরিয়ার ইজ প্রেজেন্ট, সো প্রোডাক্ট অফ ইয়োর মেসেজ সিগন্যাল অ্যান্ড ইয়োর কেরিয়ার সিগন্যাল that is passing through your band pass filter, that is nothing but the side bands, upper sideband and lower sideband, no carrier is present, so this is called double sideband suppressed carrier. So mathematically it is also proved, সার্কিটটা আমি ম্যাথামেটিক্যালিও প্রুভ করলাম, ঠিক আছে। তাহলে দুটো জিনিস বললাম, ইউজিং ব্যালেন্স মডুলেটর, একটা সার্কিট দিয়ে ইউ ক্যান রিপ্রেজেন্ট, অ্যানাদার ইউজিং ব্লক ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে, এই যে ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে ইউ ক্যান রিপ্রেজেন্ট, যেটা তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে, ইউ ক্যান রিপ্রেজেন্ট ইন ইউর এক্সামিনেশন, এক্সামিনেশন পারপাস ফুলফিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এক্সামিনেশনে আসে এক্সপ্লেন ডিএসবিএসসি জেনারেশন ইউজিং ব্যালেন্স মডুলেটর, সেটা ব্লক ডায়াগ্রাম আর সার্কিট কিছু মেনশন থাকে না, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন ইট ইউজিং দিস ব্লক ডায়াগ্রামও করতে পারো, সার্কিটটা দিয়েও করতে পারো, অ্যাজ হুইচ ইজ কনভেনিয়েন্ট ফর ইউ। কিন্তু আমাদের কনসেপ্টের জন্য সার্কিটটাও একটু দেখে রাখতে হবে, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়াল তো আমরা সার্কিট নিয়েই কাজ করবো, যখন প্র্যাকটিক্যাল আমরা একটা এম জেনারেশন উই হ্যাভ টু ডু, তাহলে এইভাবে আমাকে ডায়োড ফায়োড ব্যান্ড পাস ফিল্টার ডিজাইন করতে হবে। যাই হোক, আচ্ছা, এই অবধি আসার পরে তাহলে আমরা ফার্স্ট আমরা কি কি দেখলাম, এম জেনারেশন ইউজিং স্কোয়ার লা মডুলেটর, একটা টেকনিক উই হ্যাভ সিন। সেকেন্ড টেকনিক উই হ্যাভ সিন ডিএসবিএসসি জেনারেশন, ডাবল সাইডব্যান্ড সাপ্রেসড কেরিয়ার জেনারেশন ইউজিং ব্যালেন্স মডুলেটর টেকনিক। টেকনিকগুলোর নেম কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে, পরীক্ষায় হয়তো ইন ইওর এক্সামিনেশন ইট ইজ গিভেন ইউজিং ব্যালেন্স মডুলেটর, বা এরকম একটা কিছু নেম দেওয়া রইলো, ইউজিং ব্যালেন্স মডুলেটর সার্কিট ডিসকাস মডুলেশন টেকনিক। তাহলে ডিএসবিএসসি মডুলেশন হয়, সেটা আমাকে মনে রাখতে হবে, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টেকনিক্স উই আর ইউজিং। তাহলে স্কোয়ার লা মডুলেটর ফর এম জেনারেশন, ডিএসবিএসসি জেনারেশন, ওয়ান টেকনিক দ্যাট ইজ ব্যালেন্স মডুলেটর উই হ্যাভ ডিসকাসড। আচ্ছা, এটা আমরা পরে একটু ডিসকাস করব, সুইচ মডুলেটর, কারণ এর সঙ্গে একসঙ্গে আমি রিং মডুলেটরটা পরে বলে দেবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা পরে আসছি, এটা দিয়ে আমরা ডিএসবিএসসিও জেনারেট করতে পারি, সেটা আমরা পরে আসছি। আচ্ছা, তাহলে এই দুটো টেকনিক আমরা দেখলাম, ওয়ান ইজ এম জেনারেশন, অ্যানাদার ইজ ডাবল সাইডব্যান্ড সাপ্রেসড কেরিয়ার জেনারেশন। তাহলে কে পড়ে রইলো, রিমেনিং থিং ইজ এসএসবিএসসি জেনারেশন ইজ রিমেনিং উইথ দিস ভেস্টিজিয়াল সাইডব্যান্ড ইজ রিমেনিং। কিভাবে জেনারেশন হয়, হাউ মডুলেশন ইজ অকার্ড, মডুলেশন মানে ব্লক ডায়াগ্রাম বা সার্কিট দিয়ে আমাদের সেটা রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। আচ্ছা, আমরা এগুলোকে ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখিয়ে দেবো, এসএসবিএসসি জেনারেশন। তাহলে ডিএসবিএসসি হলো, এইবার আমরা চলে আসছি এসএসবিএসসি জেনারেশন। জেনারেশন মিনস এসএসবিএসসি মডুলেটর, ওকে, আইদার ব্লক ডায়াগ্রাম বা সার্কিট দিয়ে বা রিপ্রেজেন্ট করি। আচ্ছা, তাহলে এগেইন আমাকে আবার একটু রিক্যাপ করে নিই, হোয়াট ইজ এসএসবিএসসি। ফার্স্ট, হোয়াট ইজ জেনারেল এম মিনস, এক্ষুনি বললাম, your carrier component is present, this is carrier frequency fc, this is carrier component present, upper sideband present, lower sideband present, okay, this is for your general am. আচ্ছা, গেল।
This is for your general aim. আচ্ছা, for your DSBSC generation, DSBSC জন্য কি ছিল? DSBSC জন্য only upper sideband and lower sidebands are present. Just একটু আগেই আমরা যেটা দেখলাম using balance modulator. This is the representation, frequency domain representation of DSBSC. Just আমরা যদি দেখি, FC minus FM means lower sideband frequency component present here. Here upper sideband frequency component FC plus FM present, কিন্তু no FC means carrier frequency component, it is not present. এখানে কিন্তু তিনটে কম্পোনেন্ট পাচ্ছি, lower sideband, carrier, upper sideband. For this case only lower sideband we have got, but no carrier. Upper sideband again we will get. So this is your DSBSC. DSBSC expressionটা আবার আমি লিখে রেখেছি, it is the product of sidebands মানে product of your message signal xt into your carrier signal. ঠিক আছে, তাহলে যাই হোক, এবার আমাদের ফোকাস হচ্ছে we have to go for SSBSC generation. তাহলে SSBSC generation, তাহলে আমাদের কি থাকবে? SSBSC মানে আমার কি থাকবে তাহলে? What are the components? এই তিনটে কম্পোনেন্টের ভেতরে কি কি কম্পোনেন্ট থাকবে? ক্যারিয়ার, আপার সাইডব্যান্ড, লোয়ার সাইডব্যান্ড, এর ভেতরে কি থাকবে SSBSC? ক্যান ইউ রিমেম্বার? মনে আছে SSBSC সিঙ্গেল সাইড? Only one স্যার sideband. একটা ওয়ান সাইড ব্যান্ড থাকবে স্যার একটা, মানে স্যার ক্যারিয়ারের। অনলি ক্যারিয়ারের নয়, ক্যারিয়ার তো আলাদা ব্যাপার, সাইডব্যান্ড আলাদা। হ্যাঁ স্যার না ভুল বলেছি আমি, ক্যারিয়ার না, ক্যারিয়ার থাকবে না। ক্যারিয়ার এটা পরীক্ষায় ওইভাবে লিখবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সেটা অনলি সাইড ব্যান্ড, আমরা আইদার বলবো ক্যারিয়ার অথবা বলবো সাইড ব্যান্ডস। তাহলে অনলি আ সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ডস আর প্রেজেন্ট, আইদার আপার সাইড ব্যান্ড অর লোয়ার সাইড ব্যান্ড। এখানে একটা আপার সাইড ব্যান্ডটাই শো করা রয়েছে। তাহলে এই হচ্ছে SSBSC, only one sidebands are present, other sideband it is not present, carrier it is also not present, only a single components are present. তাহলে এই হচ্ছে আমার কনক্লুশন যে for general aim three frequency components we are getting. One is your carrier component, another is your upper sideband component, another is your lower sideband. For DSBSC no carrier is present, both upper sideband and lower sideband. Now SSBSC only single sidebands are present, either upper sideband or lower sideband. If it is the conclusion, তাহলে এবার তোমাকে যদি বলা হয় suppose you are getting DSBSC signal, DSBSC you have generated already, আমরা পড়েছি আর কি, generated মানে প্র্যাকটিক্যালি তো ল্যাবে করিনি, using this circuit we can generate এই যে DSBSC using balance modulator circuit. এবার তোমাকে যদি বলা হয় from you have got DSBSC অবধি তুমি জেনারেট করেই ফেলেছো, now from DSBSC you have to generate SSBSC using some component, some device বা কোনো সার্কিট দিয়ে। from this DSBSC using circuit sum you have to generate, ধরা যাক ব্যালেন্স মডুলেটর দিয়ে তুমি জেনারেট করে ফেলেছো, ওকে, your DSBSC বা any other process you have generated, already you have generated DSBSC, এখন you have to generate, now you have to generate SSBSC from your DSBSC signal. Can you generate or not? জেনারেট করতে পারি কোনো স্যার একটা সাইড ব্যান্ড অফ করে দিলেই তো হবে। একদম একটা সাইড ব্যান্ড অফ করে দেয়। এবার যদি আমি একটা সার্কিট হিসেবে ভাবি, এমন কোন সার্কিট ক্যান ইউ ইউজ সো দ্যাট ওয়ান ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট উইল বি অফ এন্ড ওয়ান ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট উইল পাস, এই দুটোর ভিতরে ওয়ান করা যাবে? কি সার্কিট হতে পারে কি মনে হচ্ছে, একটু ভেবে বলতে পারবে? অ্যানালগ সার্কিট পড়েছো তো না? একটা ফ্রিকোয়েন্সি আমরা কি সার্কিট দিয়ে পাস করি বা কি কম্পোনেন্ট দিয়ে পাস করি, একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি পাস হচ্ছে বা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি ব্লক হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য একটা ডিভাইস বা যে সার্কিট বা যে কম্পোনেন্ট ইউজ করি সেটার নাম বলতে পারবে? খুব সিম্পল, মানে জটিল কিছু না। স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি পাস করার জন্য তো ব্যান্ড পাস ফিল্টার ইউজ করি। মানে ফিল্টার, অ্যাকচুয়ালি ফিল্টার ইউজ করতে হবে। স্পেসিফিক মানে আমি বলতে চাইছি যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট এই যে ব্লক হয়ে যাচ্ছে, কোনো ফ্রিকোয়েন্সি পাস হচ্ছে, সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি? ইউজিং আ ফিল্টার, তাই না? ব্যান্ড পাস, লো পাস এগুলো আমি পরে আসছি। আচ্ছা, তাহলে এই যে ডিএসবিএসসি থেকে ওয়ান component is passing, one component passing mean একটা frequency component either upper sideband is, suppose it is passing, lower sideband is blocked in this example. তাহলে আমাকে কি করতে হবে? after
After DSP generation, we have to connect this signal with a filter. এইবার আমরা চলে আসি তোমার অ্যান্সারে যে এটা ব্যান্ড পাস, লো পাস, হাই পাস। তাহলে ফিল্টার কানেক্ট করতে হবে, এটার সঙ্গে কি এগ্রি? ডিএসবিএসসি থেকে এসএসবিএসসি পেতে গেলে উই হ্যাভ টু কানেক্ট আ ফিল্টার। আর কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টকে আমাকে ব্লক করতে হবে, অন ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট উইল পাস। এটা আমরা কিভাবে করতে পারি? ইউজিং ফিল্টার। এটার সঙ্গে কি এগ্রি? ফিল্টার দিয়ে আমরা করতে পারি এটা। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ফিল্টার কি তোমরা পড়েছো বা এই সেমিস্টারে পড়ছো? হ্যাভ ইউ স্টাডিড ফিল্টার, অ্যানালগ সার্কিট? স্যার অ্যানালগ সার্কিট এই সেমিস্টারে আছে, কিন্তু ফিল্টারের বেসিক কনসেপ্ট আমাদের নেটওয়ার্ক থিওরিতে আগের সেমিস্টারে পড়িয়ে দিয়েছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে তো ঠিকই আছে, হয়েই গেছে। তাহলে এইবার আমাকে বলো যে কি ধরনের ফিল্টার উই শুড ইউজ হিয়ার। এখানে একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি ইউ হ্যাভ টু পাস, আইদার আপার সাইড ব্যান্ড অথবা লোয়ার সাইড ব্যান্ড। ইন দিস এক্সাম্পল সেটা আমার আপার সাইড ব্যান্ড দেখানো হচ্ছে, সামটাইমস ইট মে বি লোয়ার সাইড ব্যান্ড। মানে একটা ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস আমার যাবে, এটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি, তার জন্য আমি কি ধরনের ফিল্টার ইউজ করতে পারি। এই যে ডিএসবিএসসি থেকে এসএসবিএসসি যদি আমাকে পেতে হয় ফিল্টার ইউজ করতে হবে, ইটস ওকে, কিন্তু কি ধরনের ফিল্টার আমরা ইউজ করবো? স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পাস থ্রু ইট, লো পাস, হাই পাস, ব্যান্ড পাস, কি ধরনের করা উচিত? একটা অ্যান্সার অলরেডি আই হ্যাভ গট, সেটা কারেক্ট কিনা সেটা পরে সেটাই ভেরিফাই করছি। স্যার সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড ফিল্টার ওরকম কিছু একটা, মানে আমার যেমন হচ্ছে সিঙ্গেল যেহেতু আপার বা স্যার যে কোনো একটা তো সাইড ব্যান্ড পাস করাতে হবে স্যার, আপার বা লোয়ার যে কোনো একটা তো হতে পারে স্যার। একটা, তাহলে সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড নয়, আমাকে বলতে হবে লো পাস, হাই পাস আর ব্যান্ড পাস, এগুলো হচ্ছে কনভেনশনাল ফিল্টার, তাই না? আচ্ছা তাহলে স্যার লো বা হাই দুটোই তো কাজে লাগতে পারে স্যার। লো বা হাই দুটোই কাজে লাগতে পারে। তার থেকে আমি যদি এরকম একটা করি, একটা ব্যান্ড পাস ফিল্টার আমি ডিজাইন করলাম, ঠিক আছে, এটা আইদার যেটাকে আমি পাস করাতে চাইছি, আইদার সেটা লো পাসটাকেও আমি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি রাখতে পারি, সেটা তো আমার স্পেসিফিক কিছু নেই, বা এটার জন্য আমি যখন ইউজ করছি ধরো আপার সাইড ব্যান্ড, সেটাকে আমি পাস করি শুধুমাত্র এই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টে আমার পাস হবে, অনলি দিস। মানে কি একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি, ধরা যাক আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, দ্যাট উইল বি মোর ক্লিয়ার। সাপোজ আমি বললাম যে এই হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 1001 কিলোহার্টজ সাপোজ, আর এটাকে আমি বললাম 1000 কিলোহার্টজ সাপোজ, আমি এক্সাম্পল বললাম, আর এটা বললাম হচ্ছে 980 কিলোহার্টজ। এবার আমি একটা ব্যান্ড পাস ফিল্টার ডিজাইন করলাম, ধরা যাক উই ওয়ান্ট টু পাস থ্রু দিস আপার সাইড ব্যান্ড। একটা হচ্ছে আমার 1000 কিলোহার্টজ আর একটা হচ্ছে 980 কিলোহার্টজ, ঠিক আছে, এরকম দুটো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট উই হ্যাভ গট। এইবার একটা ব্যান্ড পাস ফিল্টার উই আর ডিজাইনিং, যার রেঞ্জটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা হচ্ছে 990 কিলোহার্টজ টু 1010 কিলোহার্টজ। 990 কিলোহার্টজ টু 1010 কিলোহার্টজ মানে অনলি এই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট আমার পাস হবে, 98টা কিন্তু ব্লক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আবার যদি এমন আর একটা আমি ফিল্টার ডিজাইন করি, যদি আমি লো পাস বলছি লো সাইড ব্যান্ডটাকে আমি পাস করতে চাই, তাহলে 980 কিলোহার্টজ হচ্ছে এর ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট, আমি একটু ব্যান্ড পাস ফিল্টারের রিজিয়নটা এরকম রাখবো 970 কিলোহার্টজ থেকে 990 কিলোহার্টজ, তাহলে বা 990 নয়, আর একটু কমিয়ে দিলাম, এটা 975 কিলোহার্টজ থেকে 985 কিলোহার্টজ, তাহলে অনলি 980টা এর ভেতরে পড়ছে, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু আমার এর ভেতরে পড়ছে, তাহলে 1000 কিলোহার্টজ। তাহলে একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি রিজিয়ন আমরা যদি সিলেক্ট করি, অনলি দ্যাট কম্পোনেন্ট উইল পাস, সেটা আইদার আমার এই আপার সাইড ব্যান্ড যদি পড়ে আপার সাইড ব্যান্ড উইল পাস, লোয়ার সাইড ব্যান্ড যদি পড়ে তাহলে লোয়ার সাইড ব্যান্ড উইল পাস। এইবার তোমার কোশ্চেন হতে পারে আমি ব্যান্ড পাস কেন, ধরা যাক আপার সাইড ব্যান্ডকে পাস করার জন্য আমি একটা করলাম, ফিল্টার করলাম, এটা হচ্ছে হাই পাস ফিল্টার যার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফসি প্লাস এফএম, সেটা করলেও তো যার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফসি মাইনাস এফএম এর উপরে যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো রয়েছে দ্যাট উইল পাস থ্রু দিস হাই পাস ফিল্টার।
তাহলে সেটা কি কোনো প্রবলেম হতো? সেটা দিয়েও তো আমি শুধুমাত্র এই কম্পোনেন্টটাই পেতাম। সাপোজ একটা হাই পাস ফিল্টার আমি ডিজাইন করলাম, ওকে। আমি ব্যান্ড পাস ফিল্টারটা কেন বলছি, হাই পাস ফিল্টার আমি ডিজাইন করলাম যার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এখানে দুটো কম্পোনেন্টে আমি দেখতে পাচ্ছি, এফসি মাইনাস এফ এম, এফসি প্লাস এফ এম। তাহলে হাই পাসের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি করলাম এফসি মাইনাস এফ এম। হাই পাসের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এফসি মাইনাস এফ এম মানে, বা তার থেকে স্লাইডলি গ্রেটার দেন করলাম। তাহলে এফসি মাইনাস এফ এম এর যে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, ওপরে যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো রয়েছে, only that frequency will pass through it, but lower frequency than this এফসি মাইনাস এফ এম বা এফসি মাইনাস এফ এম, এইগুলো সব ব্লক হয়ে যায়। তাহলে কি কোনো প্রবলেম হতো? তাহলেও আমার শুধুমাত্র এই ফ্রিকোয়েন্সিটাই পাস হতো। যে একটা হাই পাস ফিল্টার ধরো ডিজাইন করলাম, ধরা যাক এটার হচ্ছে 1000 কিলো হার্জ, একটা হাই পাস ফিল্টার আমি ডিজাইন করলাম যার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি 990 কিলো হার্জ। তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা আবার ব্লক হয়ে গেল, অনলি আপার সাইড ব্যান্ড ইজ পাস। হাই পাস ফিল্টার করলে কি কিছু প্রবলেম হতো? আমি ব্যান্ড পাস ফিল্টারই কেন বলছি। স্যার লো পাস যখন করতে হতো তখন তো স্যার মানে হাই পাস দিয়ে তো হাইটা করা গেল, তো লোটাও তো যদি আমাদের দরকার হয়, তাহলে সেই একই জন্য রকম স্যার একবার কমন টার্মটা ইউজ। না, আমি তো একটা ফ্রিকোয়েন্সি আমি সিলেক্ট করছি। ধরো লো পাস যদি হয়, আমি একটা করে আনসারে আসছি। লো পাসও আমি একটা করলাম, লো পাসের একটা ফ্রিকোয়েন্সি আমি সিলেক্ট করলাম যাতে শুধুমাত্র আমার লোয়ার সাইড ব্যান্ডটা পাস হচ্ছে, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা আমার ব্লক হয়ে যাচ্ছে, এর থেকে কম কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা, ওকে। তাহলে স্যার সেই এক্সেস নয় আসার সম্ভাবনা আছে? তাহলে দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। লো পাস বা হাই পাস যদি আমি করি, তাহলে শুধুমাত্র এই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টটা পাস হবে তাই নয়। ধরা যাক এইখানে হচ্ছে আমার হাই পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি, এখানে আমি ডিফাইন করেছি এফসি তে। তাহলে বাকি এই ফ্রিকোয়েন্সিটা তো আমার পাস হলোই, কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। দেয়ার আর সো মেনি হাই পাস, মানে এর বাইরে যা যা ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট আছে, এইদিকে অনেক ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, সো মেনি ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস আর প্রেজেন্ট থাকতেই পারে। ধরা যাক মেনি আনওয়ান্টেড সিগন্যাল আর প্রেজেন্ট হিয়ার, সেগুলোকে দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ আ নয়েজ। তাহলে নয়েজ গুলো আমার এখানে পাস হয়ে যাবে। সিমিলারলি একটা লো পাস ফিল্টার আমরা যদি করি, আমার অনলি লোয়ার সাইড ব্যান্ডটা তো পাস হবে, আপার সাইড ব্যান্ড পাস হবে, ইটস ওকে, কিন্তু তার এইদিকে অনেক ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট মে বি প্রেজেন্ট ইন আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, দেয়ার আর সো মেনি সোর্সেস অফ নয়েজ। তাহলে সেই নয়েজ সিগন্যাল গুলো আমার সেই লো পাস ফিল্টারের থ্রু দিয়ে বা হাই পাস ফিল্টারের থ্রু দিয়ে আমার পাস হয়ে যাবে। তাহলে আমার ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা যখন আমি করছি, এই ফর দিস স্পেসিফিক কেস, এই ধরনের কেসের ক্ষেত্রে, এখানে তো ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা অনেক বেশি, মেগাহার্জ রেঞ্জে, তাহলে অত হাই পাস বা লো পাস ফিল্টার আমরা ইউজ না করার উদ্দেশ্য হলো, একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো উই আর ইনভাইটিং অলসো নয়েজ সিগন্যাল অলসো। কারণ বিভিন্ন রকম ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টে বিভিন্ন রকম নয়েজ প্রেজেন্ট থাকতেই পারে, দেয়ার আর সো মেনি সোর্সেস অফ নয়েজ। নয়েজ আমার চলে আসবে, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, একটা ন্যারো রিজিয়ন নিতে হবে, ভেরি ন্যারো রিজিয়ন, সো দ্যাট অনলি দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট ইজ পাসড, আর বাকি সব ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আমার ব্লক করে দেয়। কিন্তু আমি যদি সেটাকে ওপেন করে দিই, হাই পাসের ক্ষেত্রে কি ওপেন হয়ে গেল, শুধু এখান থেকে আমার এই দিকেও আরো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট আছে, সেগুলো নয়েজও থাকতে পারে, সেইগুলো আমার পাস হয়ে যাবে উইথ ইউর ডিজায়ার্ড সিগন্যাল। লো পাস মানে শুধু হাই ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে ব্লক করবে, কিন্তু লো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টও থাকতে পারে, নয়েজ থাকতে পারে, বা আমাদের মেসেজ সিগন্যালটাও চলে আসবে, সেগুলো এখান দিয়ে পাস হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ আনওয়ান্টেড। তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে যেখানে হাই ফ্রিকোয়েন্সি বা ব্যান্ডউইথ মেগাহার্জ রেঞ্জে আমরা চলে গেছি, we have to specific our frequency range, যে ছোট একটা ন্যারো ব্যান্ড আমরা নেব, so that only that frequency component is pass। যদি আমি বলি হাই পাসটাকে পাস করাবো, তাহলে হাই পাসটাকেই আমি সেইভাবে সিলেক্ট করবো, ওকে, দ্যাট ব্যান্ড দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি রিজিয়ন উইল পাস। একটু হয়তো এদিক ওদিক। লো পাস, এই লোয়ার সাইড ব্যান্ডের ক্ষেত্রেও আমি একই রকম হয়, মানে লোয়ার সাইড ব্যান্ড ইজ পাস, এইরকম টোটালটা আমার পাস হবে না, একটা স্পেসিফিক ন্যারো ফ্রিকোয়েন্সি। হ্যাঁ বল। স্যার বলছি যে অত স্পেসিফিক যদি আমি ব্যান্ড পাস ফিল্টার তৈরি করতে হয়, তাহলে তো কস্ট তো অনেক বেশি হয়ে যাবে না? না, ব্যান্ড পাস ফিল্টারের তো একটা স্পেসিফিক একটু হয়তো বাড়বে, ঠিক আছে, একটু হয়তো বাড়বে, কারণ তোমার যদি একটা মানে আহ, ধরো যাক একটা কাট অফ বা ফ্রিকোয়েন্সি তুমি ডিজাইন করো, কিন্তু সেটা কি খুব একটা হায়ার অর্ডারে যদি না যাই, খুব বেশি কস্ট আমার বাড়বে না। কারণ স্পেসিফিক মানে কি একদম যে আমি কম রেঞ্জ নেবো তা নয়। কারণ ধরো সাপোজ 1 মেগাহার্জ হচ্ছে আমার কেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, ঠিক আছে। এইবার আমি হয়তো এইদিকে 10 কিলো হার্জ রাখলাম, বা 1000
কিলোহার্জ ধরো তোমার আপার সাইড, এই ওয়ান 1000 কিলোহার্জ ধরো তোমার আপার সাইড ব্যান্ডের ফ্রিকোয়েন্সি। বাট আমি এইদিকে 10 কিলোহার্জ রাখলাম, ধরো 990 কিলোহার্জ এর ব্যান্ডটাকে আমি বলছি, একদম খুব কম তাও দরকার নেই। এইদিকে 1010 কিলোহার্জ আমরা রাখলাম, মানে 20 কিলোহার্জ একটা ব্যান্ড আমি পাস করাচ্ছি। তাহলে তার জন্য আমার খুব বেশি যে আমাদেরকে আলাদা এক্সট্রা কোনো আমাকে করতে হবে, তার সেটা কিন্তু ব্যাপার নয়। কারণ আমরা লো ফ্রিকোয়েন্সিতে, আমরা যখন কিলোহার্জ রেঞ্জে, তো আমরা ব্যান্ড পাস ফিল্টার দিয়ে উই আর পাসিং সিগন্যাল 10 কিলোহার্জ বা 20 কিলোহার্জ বা সিগন্যাল ইজ পাসিং থ্রু ইউর ব্যান্ড পাস ফিল্টার। কিন্তু এইখানে আমার কি, যেহেতু এটা হাই পাস বা লো পাস যদি আমি করতে চাই, আমার এটা মেগাহার্জ রেঞ্জে চলে গেছে। মেগাহার্জ রেঞ্জ মানে এইবার আমার আরো অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আমার পাস হতে শুরু করবে, মেগাহার্জ যে ফ্রিকোয়েন্সি রিজিয়নে রয়েছে। সেই কারণে আমার প্রবলেমটা বেশি হবে। ব্যান্ড পাস ফিল্টার আমি যেভাবে ডিজাইন করি সেইভাবেই করব, এবং এটা মেগাহার্জের রেসপেক্টে আমি যদি ব্যান্ড পাস ফিল্টারের স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি রিজিয়নটা হচ্ছে কিলোহার্জ, ধরো 20 কিলোহার্জ একটা ব্যান্ড উইথ পাস করানো হচ্ছে ইউজিং ব্যান্ড পাস ফিল্টার, তাহলে আমার মনে হতে পারে এর রেসপেক্টে ইট ইজ ন্যারো, কারণ এটা হচ্ছে আমার মেগাহার্জ রেঞ্জে রয়েছে। কিন্তু ব্যান্ড পাস ফিল্টারের রেসপেক্টে 20 কিলোহার্জ বা ধরো 30 কিলোহার্জ আমরা যদি একটা ব্যান্ড পাস ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড পাস করি, সেটা কিন্তু ব্যান্ড পাস ফিল্টারের রেসপেক্টে দ্যাট ডিজাইন ইট ইজ নট আ ডিফিকাল্ট ডিজাইন, ঠিক আছে। সেই কারণে আমি খুব একটা যে কস্ট বাড়বে তা কিন্তু ব্যাপারটা নয়। আমরা যেভাবে ব্যান্ড পাস ফিল্টার ডিজাইন করি সেই রকমই আমি ডিজাইন করছি, যে কিলোহার্জ রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি ও জেনারেলি পাস করাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে ফাইনালি উই হ্যাভ কামিং টু দিস কনক্লুশন, কি এলাম, যে ফর SSBSC generation, if there is some DSBSC signal is generated, then it is passing through a band pass filter, we are getting SSBSC signal. ঠিক আছে, this is your SSBSC generation method. এইবার তুমি যেটা বললে যে ড্রব্যাকস একটা রয়েছে, অবভিয়াসলি আমরা যদি খুব স্পেসিফিক ওয়েতে যাই তাহলে এই ব্যান্ড পাস ফিল্টার ডিজাইনটা একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে। একদম খুব স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমি পাস করাতে চাইছি, এটা তুমি একটু আগেই বললে। কিন্তু ইন জেনারেল আমরা যদি রিজিয়নটা একটু আমরা ছেড়ে দিই, আর একটু ব্যান্ডটাকে আমরা বাড়িয়ে দিলাম, তাহলে ওটা খুব একটা প্রবলেম হয় না। যাই হোক, তাহলে দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ SSBSC জেনারেশন। এইবার SSBSC জেনারেশন is divided again to different methods. One is called frequency discrimination method, another it is called phase shift method. ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা এই যে মেথডটা এক্ষুনি বললাম, what we have discussed, that DSBSC signal মানে কি, this is the product of your carrier signal, এটাকে একটু বড় করে দিই। frequency discrimination method, frequency discrimination method কি বলছে, যে DSBSC first you have to generate. DSBSC কি কিছুই নয়, আমরা দেখেছি, this is the product of your carrier signal and product of your message signal, that is your DSBSC signal. এবার where it is passing through a band pass filter, we are getting SSB monitor. এইবার যেটা রাহুল বললো, এর একটা ড্রব্যাকস রয়েছে, ও আগেই এটা করেছে, যে যদি আমরা খুব স্পেসিফিক ব্যান্ড পাস ফিল্টার উই ওয়ান্ট টু ডিজাইন, সেটা একটু ডিফিকাল্টি হতে পারে, কস্টলি হবে, ঠিক আছে। তাহলে another method is used, that is called phase shift method. তাহলে দুটো মেথডে আমাদের SSBSC can be generated, দুটো মেথড we have to study, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই অবধি যা বললাম সেটা কি বোঝা গেছে? তারপরে আমরা ফেজ শিফট মেথডে আসছি, কিভাবে SSBSC generation is possible from your using band pass filter, এটা কি বোঝা গেল? Yes, sir. হ্যালো, ঠিক আছে। তাহলে নেক্সট হচ্ছে, এবার আমরা চলে আসছি অ্যানাদার, যেই মেথডটাকে নাম হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডিসক্রিমিনেশন মেথড। নামটা শুনে আমরা বুঝতে পারছি ফ্রিকোয়েন্সি ডিসক্রিমিনেশন মানে কি করা হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে ডিসক্রিমিনেট, আলাদা করা হচ্ছে।
আপার সাইড ব্যান্ড অ্যান্ড লোয়ার সাইড ব্যান্ড সেটাকে সেপারেট করা হচ্ছে ইউজিং দিস ব্যান্ড পাস ফিল্টার্স। কিন্তু একটা ড্রব্যাকস হয়েছে, অলরেডি ওয়ান অফ ইউর ফ্রেন্ড হ্যাভ গট গিভ দিস অ্যান্সার দ্যাট যদি খুব স্পেসিফিক আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটাকে করতে চাই, ন্যারো করতে চাই, তাহলে ডিজাইনটা আমার ডিফিকাল্ট হতে পারে। ঠিক আছে, ন্যারো যদি আমরা করতে চাই তার জন্য সিস্টেম কস্ট। আদারওয়াইজ এমনি নর্মাল ব্যান্ড পাস ফিল্টার দিয়ে আমরা করতে পারি, অতটা হয়তো তার অ্যাকুরেসিটা অতটা নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা করতে পারি। যাই হোক, সেকেন্ড মেথড দ্যাট ইজ কল ফেজ শিফট মেথড। আচ্ছা দেখা যাক এবার ফেজ শিফট মেথডটা কি। আচ্ছা এই ছবিটা বড় করে দিই। ফেজ শিফট টার্মগুলো আমাকে মনে রাখলে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ডিসক্রিমিনেশন, ফ্রিকোয়েন্সিটা ডিসক্রিমিনেট হয়ে যাচ্ছে। ফেজ শিফট মেথড মানে একটা ফেজ শিফট হচ্ছে, কিছু একটা ফেজ শিফটের ব্যাপার থাকবে, এইটুকু বুঝতে পারছি। দেখা যাক হোয়াট ইজ দ্য ফেজ শিফট। আচ্ছা দেখা যাক হোয়াট ইজ দিস ফেজ শিফট মেথড। আছে ভালো করে প্রথমে এবার একটা এই ব্লক ডায়াগ্রামটাকে আমরা দেখি, কারণ ডিএসবিএসসি জেনারেশনটা আমরা দেখে দিয়েছি হাউ ইউজিং সার্কিট উই ক্যান ডু ইট। তাহলে ডিএসবিএসসি জেনারেশন থেকে বা আমাদের ওই যে ইএম জেনারেশন, সেটা স্কয়ার আর মডুলেটর এর জায়গায় একটা ডায়োড বসিয়ে দিলেই আমরা করতে পারবো এই সার্কিটটা। এবার আমরা একটু সার্কিট গুলো আমার সেমই রয়েছে, লেটার সি, তারই কিছু এবার এখানে মডিফিকেশন করে এসএসবিএসসি জেনারেশন ইজ পসিবল। আচ্ছা দেখা যাক এবার কি হচ্ছে। লেটার সি দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট মডুলেটর ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার। কি রয়েছে? মডুলেটর M1, মডুলেটর M2, দুটো মডুলেটর রয়েছে। একটা আমার ডিএসবিএসসি এর মতোই, তাই না? এইবার দেখা যাক কি হচ্ছে। আচ্ছা, মডুলেটিং সিগন্যাল অ্যান্ড ক্যারিয়ার সিগন্যাল দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ফর এনি মডুলেশন, তাই না? সো মডুলেটিং সিগন্যাল দ্যাট ইজ xt and carrier signal that is denoted here vc cos 2 pi fct. তাহলে দ্যাট ইজ আ প্রোডাক্ট মডুলেটর। প্রোডাক্ট মডুলেটর মানে এই দুটোর মডুলেশন, এই প্রোডাক্ট হয়ে যাবে। আমরা এখন জাস্ট প্রোডাক্ট মডুলেটর এই হিসেবেই লিখবো, কারণ আমরা জানি প্রোডাক্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল অ্যান্ড প্রোডাক্ট অফ ইউর ক্যারিয়ার সিগন্যাল দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য সাইড ব্যান্ডস, আপার সাইড ব্যান্ডস অ্যান্ড লোয়ার সাইড ব্যান্ডস। এই দুটো পেলেই আমাদের যথেষ্ট। আচ্ছা, similarly second product modulator, what is happened here? Here also carrier signal it is showing here. Okay, here also your message signal means modulating signal xt is coming here. আচ্ছা, কিন্তু একটা ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস xt and here your message signal, this xt, এর ভিতরে একটা ডিফারেন্স রয়েছে। এখানেও কেরিয়ার যাচ্ছে, এখানেও কেরিয়ার যাচ্ছে, কিন্তু দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স। কি ডিফারেন্স হয়েছে? এটা একটা কিছুর ভেতর দিয়ে পাস হয়েছে। কি সেটা কি লেখা রয়েছে এখানে? হোয়াট ইজ রিটেন হিয়ার? এটা দেখা যাচ্ছে কি লেখা রয়েছে? হ্যাঁ স্যার, ওয়াইড ব্যান্ড 90 ডিগ্রি ফেজ শিফটার। তাহলে একটা 90 ডিগ্রি ফেজ শিফটার। ঠিক আছে, 90 ডিগ্রি ফেজ শিফটার থ্রু দিয়ে ইয়োর মেসেজ সিগন্যাল ইজ পাসিং। Suppose message signal it is denoted here just xt. After 90 degree phase shift it is written here x cap t. আচ্ছা, এই 90 degree phase shift টাকে that is sometimes it is called Hilbert transform. Okay. আচ্ছা, similarly your carrier signal it is vc cos কত ছিল 2 pi fct, এরকম একটা কিছু আমরা লিখেছি। ও again it is passing through a 90 degree phase shifter, it is coming to your product monitor. তাহলে কি প্রোডাক্ট মডুলেটর M2, যেটা M2 এর ক্ষেত্রে কি আসছে? ইয়োর মেসেজ সিগন্যাল ইট ইজ কামিং থ্রু আ 90 ডিগ্রি ফেজ শিফট, ইয়োর ক্যারিয়ার সিগন্যাল ইট ইজ কামিং থ্রু আ 90 ডিগ্রি ফেজ শিফট, দেন ইয়োর প্রোডাক্ট ইজ গোয়িং অন অ্যান্ড মডুলেশন ইজ অকার্ড। তাহলে কি হচ্ছে? ফার্স্ট মডুলেটর এবং সেকেন্ড মডুলেটর দুটোর কাজই হচ্ছে মডুলেশন করা, শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে এক্ষেত্রে দুটোই your message signal is passing through a 90 degree phase shift, your carrier also passing through a 90 degree phase shift. DSBSC এর সঙ্গে ডিফারেন্স কি? DSBSC তে only your message signal 180 degree phase shift এর থ্রু দিয়ে যাচ্ছিল। আমরা যদি দেখি এই যে ছবিটা 100, এটা যাচ্ছিল 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট, কিন্তু ক্যারিয়ারের কোনো ফেজ চেঞ্জ হচ্ছিল না। দিস ইজ DSBSC জেনারেশন। কিন্তু এই মেথডটা আমরা দেখলাম বোথ ক্যারিয়ার
and both your message signal is passing through 90° phase shift. ভালো কথা। এবার তাহলে কি হবে আউটপুটটা আমরা দেখি যে তাতে কি হলো আমার কি ভাবে এসএসবিএসসি তাহলে হলো দুটোই 90° যদি ফেজ শিফট হয়। তাহলে ফার্স্ট সাপোজ আই এম সেইং modulating signal xt, your carrier signal is vc cos 2 pi fct, তাহলে what will be the output of this product modulator m1? product modulator m1 এর আউটপুটটা কি হবে? one input is message signal is given xt, এই যে অ্যারো দিয়ে ইন্ডিকেট করা আছে, and your carrier signal that is denoted here vc cos 2 pi fct, তাহলে ফার্স্ট প্রোডাক্ট মডুলেটরের আউটপুট what should be the output? আউটপুটটা Sir, কি হবে? xt into vc cos 2 pi fct. তাহলে xt ইন্টু ভিসি কস 2 পাই এফসিটি, ফাইন। তাহলে আমরা এটা লিখে ফেললাম, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্রোডাক্ট মডুলেটর আউটপুট, সেটা এইখানে আমি লিখেছি, ঠিক আছে? এই যে এইভাবে এসে এই যে xt ইন্টু কস 2 পাই এফসি, ভিসি ইন্টু কস 2 পাই এফসি। ওকে, এইবার আমরা চলে আসি সেকেন্ড মডুলেটরের আউটপুটে কি হবে। আচ্ছা, সেকেন্ড মডুলেটরের আউটপুটের ক্ষেত্রে xt that is passing through a 90° phase shift that becomes x cap t, and vc cos 2 pi fct if it is passing through a 90° phase shift আমরা লিখেছি এখানে vc sin 2 pi fct। এখন রিজন হচ্ছে হয়, আচ্ছা সেই আমরা একটা পড়েছিলাম না sin pi by 2 মাইনাস থিটা বা cos pi by 2 মাইনাস থিটা, cos এর সঙ্গে sin এর একটা ফেজ ডিফারেন্স রয়েছে, বা এইভাবে আমি ভাবতে পারি cos এবং sin sinusoidal signal there is a phase difference, সেটা কত বলতে পারবে? sin এবং cos কিন্তু 90 degree. 90° এক্স্যাক্ট। তাহলে আমরা ওই একটা ফর্মুলা স্কুল লেভেলে পড়েছিলাম cos pi by 2 মাইনাস থিটা বা pi by 2 প্লাস থিটা, বা এই আমরা কমন থিঙ্কিং থেকেও ভাবতে পারি cos এবং sin এর ভেতরে একটা ফেজ শিফট রয়েছে 90°। আচ্ছা, সেটাই যদি হয় তাহলে এখানে কেরিয়ারটা রয়েছে ভিসি cos 2 pi fct, তাহলে আফটার 90° ফেজ শিফট হোয়াট শুড বি ইয়োর সিগন্যাল? কসটা কি তাহলে আমার চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাওয়া উচিত? এক্ষুনি বললে কস এবং সাইনের ভেতরে Sin. সাইন, তাহলে আমি লিখে ফেললাম আফটার পাসিং থ্রু আর 90° ফেজ শিফটটা, তোমরাই বললে কস বিকাম সাইন, ভিসি সাইন 2 pi fct হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার এক্সটিটাকেও আমরা যদি একটা ধরে নিই, সাপোজ এক্সটি ইকুয়াল টু এম কস 2 পাই এম কস 2 পাই এমটি, ঠিক আছে? তাহলে এম কস 2 পাই এমটি যদি হয় আফটার পাসিং থ্রু দিস 90° ফেজ শিফটার আফটার হিলবার্ট ট্রান্সফার, যেটাকে আমরা এক্স ক্যাপ টি লিখেছি, তাহলে কি হবে? এই কসটাও আমার চেঞ্জ হয়ে গিয়ে সাইন হয়ে যাবে। তাহলে উই ক্যান রাইট এক্স ক্যাপ টি মানে এম সাইন 2 পাই এফ এম টি, আর এক্সটি হচ্ছে কি এম কস 2 পাই এফ এম টি। তাহলে কসটা আমার সাইন হয়ে যাবে ইউজিং দিস 90° ফেজ শিফট, বা সাইন থাকলে আমার কস হয়ে যেত, এরকম একটা চেঞ্জ হতো বিকজ দ্যার ইজ আ 90° ডিফারেন্স। আচ্ছা, এবার ঘটনা হলো তাহলে সেকেন্ড মডুলেটরের আউটপুট কি হবে? ইফ ইয়োর ফেজ চেঞ্জ আফটার ফেজ শিফটিং ইয়োর কেরিয়ার বিকামস ভিসি সাইন 2 পাই এফসিটি অ্যান্ড মডুলেটিং সিগন্যাল আই হ্যাভ রিটেন এক্স ক্যাপ টি হিসেবে আমি এক্সপ্রেস করেছি, পরে আমি বসাবো ভ্যালুগুলো। তাহলে এক্স ক্যাপ টি ইয়োর phase changing message signal and vc sin 2 pi fct that is your that is your phase changing carrier signal, then what will be the output of second product modulator? এখানে একটা ইনপুট হচ্ছে vc sin 2 pi fct that is your carrier phase changing carrier, and phase changing modulating signal that is x cap t, তাহলে then what will be the output for your second modulator? তাহলে second modulator output আমি কি লিখবো? x cap Sir, t, X cap. হ্যাঁ বলো x cap t, তারপরে কি হ্যাঁ হবে? স্যার, ওই এক্স ক্যাপ টি ইন্টু হ্যাঁ ওর প্রোডাক্টটা স্যার ভিসি সাইন 2 পাই এফসিটি। ভিসি সাইন 2 পাই এফসি, তাহলে এখানে আমরা লিখে ফেললাম। তাহলে ফার্স্ট প্রোডাক্ট মডুলেটর আউটপুট উই আর গেটিং এক্সটি ইন্টু ভিসি কস 2 পাই এফসিটি কস, ঠিক আছে? সেকেন্ড মডুলেটর আউটপুট দ্যাট ইজ এক্স ক্যাপ টি, ঠিক আছে? এক্স ক্যাপ টি ইন্টু ভিসি সাইন 2 পাই এফসিটি, এখানে সাইন হয়ে গেছে। ফার্স্ট মডুলেটরে কস 2 পাই এফসিটি ছিল, এখানে কিন্তু সাইন হয়ে গেছে। ওকে, এই অবধি যদি হয়ে যায় নেক্সট পার্টটা তো আমাকে দেখতেই পাচ্ছি ইট ইজ পাসিং থ্রু অ্যাডার, অ্যাডারের থ্রু দিয়ে পাস করলে কি হবে সেটা আমরা দেখছি, ঠিক আছে? দুটো লাইন তো আমরা লিখতেই পারি যে এক্সটি ইন্টু ভিসি সাইন 2 পাই এফসিটি, দিস ইজ ফার্স্ট
first modulator output x cap t into vc sine 2 pi fct, that is your second modulator output. এবার when it is passing through adder circuit, এবার আমরা বসিয়ে ফেলি, ঠিক আছে? তাহলে xt into vc cos 2 pi fct, সেটা আবার কি? xt মানে আমি একটা ধরে নিয়েছি, xt is am cos 2 pi fmt, xt টাকে আমি একটা cos সিগন্যাল আমি ধরে নিয়েছি, আর আমাকে তো ফাইনালি একটা সিম্পলিফিকেশনে আসতে হবে। in the place of xt we have put, this is the first modulator output, xt into vc cos 2 pi fct, তাহলে xt এর জায়গায় we have just put this value, xt এর জায়গায় আমরা এই ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে দিয়ে আমরা পেলাম কি am cos 2 pi fmt ইনটু যেটা পড়েছিল vc into cos 2 pi fct, তাহলে এটাকে আমি ইকুয়েশন 1, দ্যাট ইজ। আচ্ছা, এবার সেকেন্ড মডুলেটর আউটপুট কি x cap t into vc, এখানে সাইন হয়ে গেছে sin 2 pi fct আছে। xt যদি am cos 2 pi fmt হয়, তাহলে x cap t একটু আগেই দেখলাম সেটা কি হয়ে যাবে, am x cap t কত হবে? যদি xt am cos 2 pi fmt হয়, তাহলে x cap t কত হবে? কসটা তো সাইন হয়ে যাবে, cosটা sin হয়ে সাইন 2 পাই। হ্যাঁ, যাবে, আমি x cap t এর জায়গায় আমরা বসিয়ে দিলাম am, এটা হয়ে যাবে sin am sin 2 pi fmt বসিয়ে দিলাম, আর এটা যেটা রয়েছে vc sin 2 pi fct আমরা বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে এই হচ্ছে ফার্স্ট মডুলেটরের আউটপুট, একটু সিম্পলিফাই করে লিখলাম ইন টার্মস অফ সাইন এন্ড কস। দিস সেকেন্ড মডুলেটর আউটপুট, দ্যাট ইজ নেমড অ্যাজ ইকুয়েশন 1, এটাকে সিম্পলিফাই করে সাইনের টার্মে, সাইন বা কসের টার্মে আমরা লিখেছি। এইবার আমার লাস্ট ব্লকটা কি রয়েছে, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডার ব্লক। অ্যাডার ব্লক মানে তাহলে কি হবে, ফার্স্ট মডুলেটর আউটপুট এন্ড সেকেন্ড মডুলেটর আউটপুট যেটা আসছে, ইট ইজ কামিং টু দিস অ্যাডার, দ্যাট উইল অ্যাড, সেটা আমার অ্যাড হয়ে যাবে, তাই না? এখানে আমি অ্যাড করে দিলাম ইকুয়েশন 1 and ইকুয়েশন 2, ইকুয়েশন 1 is ফার্স্ট মডুলেটর আউটপুট, ইকুয়েশন 2 is সেকেন্ড মডুলেটর আউটপুট, তাহলে অ্যাড মানে 1 plus 2, অ্যাড ইকুয়েশন 1 প্লাস ইকুয়েশন 2 আমরা করে ফেললাম। আচ্ছা, করে ফেলার পরে আমাদের কি আসছে দেখা যাক। তাহলে এই দুটোকে অ্যাড করলাম, অ্যাড করে এই রকম একটা লিখেছি, তাহলে এই দিস ইজ কি এম কস এম ইন্টু ভিসি, এটাকে আগে নিয়ে এসেছি এই অ্যাম্পলিটিউড পার্ট গুলো, এম ইন্টু ভিসি, এখানে রয়েছে cos 2 pi fm ইন্টু cos 2 pi fct, এটাও আগে লিখলে ভালো হতো, যাই হোক, প্লাস এই দুটো জাস্ট অ্যাড করেছি, প্লাস এম ইন্টু ভিসি সাইন 2 pi fmt ইন্টু সাইন 2 pi fct, তাহলে এই দুটোকে অ্যাড করে আমি লিখেছি। আচ্ছা, এইবার ঘটনা হলো, আমরা যদি এটাকে ধরি, এই যে cos 2 pi fct, এইটাকে আমি ধরে নিলাম a, ঠিক আছে, জাস্ট 2 pi fct, সরি 2 pi fct, এই টার্মটাকে আমি ধরে নিলাম a, লেখা যাচ্ছে না কেন, জাস্ট 1 সেকেন্ড। আচ্ছা, এটাকে আমি ধরে নিলাম দ্যাট ইজ a, আর 2 pi fm ওটাকে আমি ধরে নিলাম b, এটাকে একটু ঘুরিয়ে লেখাটা ভালো ছিল, যাই হোক, কিভাবে লেখা আছে সেটা দিয়েই আমি এক্সপ্লেন করি। আচ্ছা, এবার আমরা যদি দেখি, এটা একটা রয়েছে ইন দিস ফর্ম cos a ইন্টু cos b, তার আগে এই পার্টগুলো রয়েছে, ঠিক আছে, এম ভিসিটাকে আমি যদি কমন নিয়ে নিই, পড়ে থাকবে কি cos a ইন্টু cos b প্লাস sin a ইন্টু sin b। আচ্ছা, এরকম কোনো ফর্মুলা আমরা স্কুল লেভেলে পড়েছিলাম, cos a ইন্টু cos b প্লাস sin a ইন্টু sin b, ইট ক্যান বি রিটেন cos a মাইনাস b বা cos a প্লাস b, এরকম কিছু আমরা পড়েছিলাম কখনো? ইয়েস স্যার, Yes, sir. ইয়েস স্যার। তাহলে সেই ফর্মুলাটাই আমরা যদি এখানে ইউজ করি, যে এটাকে একটু cos, এটা মানে এটা আগে লিখতে উচিত ছিল, এটা পরে লেখা উচিত ছিল, আমার এটা আগে লেখা হয়ে গেছে, ব্যাপারটা একই, একটু ঘুরিয়ে আমি, কারণ এই বিনাম, তাহলে cos a ইন্টু cos b প্লাস cos a এই sin a ইন্টু sin b, সেটাকে আমরা যদি সেই স্কুলের ফর্মুলাটা একবার দেখে নিতে পারি, that can be expressed as cos a minus b, cos a minus b, that can be expressed cos a into cos b প্লাস sin a into sin b, এখানে মাইনাস থাকলে এখানে প্লাস হয়, এটা যদি প্লাস থাকতো তাহলে এটা মাইনাস থাকতো, সেটা আমরা আবার যদি মনে করতে পারি, সেই একবার দেখে নিতে পারি। তাহলে এই হচ্ছে ফর্মুলাটা, আমরা এটা স্কুল লেভেল একটা ইকুয়েশন। তাহলে দিস cos a into cos b plus sin a into sin b, that can be expressed
cos a মাইনাস বি। আচ্ছা, cos a মাইনাস বি তাহলে কি cos এটা কি আমি ধরে নিয়েছি এই যে এই পুরোটা হচ্ছে a, cos a means cos 2 pi fct মাইনাস b মানে কি cos a মাইনাস বিটা কি মাইনাস b হচ্ছে 2 pi fmt, 2 pi fmt মাইনাস 2 pi fmt, আমি 2 pi আর টিটাকে আমি কমন নিয়ে নিয়েছি, তাহলে আমার পড়ে রইলো ফাইনালি এটা দাঁড়ালো cos 2 pi fc মাইনাস fm ইন্টু টি। আচ্ছা, এইবার তোমাকে যদি বলা হয় দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন, দিস ইজ কামিং ফ্রম দিস ফর্মুলা cos a ইন্টু cos a cos b প্লাস সাইড এ সাইন বি হচ্ছে cos a মাইনাস বি, এই ফর্মুলা থেকে এসেছে। তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, এই যে ফাইনালি যেটা পেলাম সিম্পলিফাই করে লাস্ট দিস, হোয়াট ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দিস সিগনালস, এটা তো একটা সিগনাল, এটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড পার্ট এএমভিসি টা, দিস পার্ট ইজ ইওর ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট। এর ফ্রিকোয়েন্সিটা কত এই সিগন্যালটার, এই যে লাস্টে যেটা মাইনাস এফ। স্যার এফসিএ মাইনাস এফএম। এফসি মাইনাস এফ এম। আমরা যদি এবার এম এর রেসপেক্টে ভাবি, এম এর তিনটে কম্পোনেন্ট ছিল, লোয়ার সাইড ব্যান্ড, আপার সাইড ব্যান্ড এন্ড কেরিয়ার, তাহলে এটা কার ফ্রিকোয়েন্সিকে ডিফাইন করছে? লোয়ার সাইড ব্যান্ড। Finally, we have got this is a lower sideband signal is generated in this method. ঠিক আছে, এইবার তোমাকে যদি বলা হয় আপার সাইডব্যান্ড কি তাহলে জেনারেট করা যাবে না? নো, আপার সাইডব্যান্ডও জেনারেট করা যাবে যদি মানে সাবস্ট্রাক্টের জায়গায়, অ্যাডারের জায়গায় উই আর ইউজিং আ সাবস্ট্রাক্টার, তাহলে আমার কি হয়ে যাবে অ্যাডারের জায়গায় ইফ উই আর ইউজিং সাবস্ট্রাক্টার, জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড, এটা একটু মাঝে মধ্যে ডিস্টার্ব, যদি অ্যাডারের জায়গায় আমরা সাবস্ট্রাক্টার করে নিতাম তাহলে কি হতো, প্লাসের জায়গায় দেয়ার উইল বি নেগেটিভ সাইন 1 মাইনাস 2 হয়ে যেত, তাহলে নেগেটিভ হলে আমার কি হয়ে যেত, দিস উইল বি প্লাস, cos a cos b মাইনাস সাইন a সাইন b হলে হয়ে যাবে cos a প্লাস b, আর cos a ইন্টু cos a cos b প্লাস সাইন a ইন্টু সাইন b হয়ে গেলে দ্যাট উইল বি নেগেটিভ, মিনস cos a মাইনাস b। তাহলে তোমার যদি আপার সাইড করতে হতো সেটা আমরা দেখেই বুঝতে পারি, তাহলে ইকুয়েশন 1 মাইনাস 2 মিনস সাবস্ট্রাক্টার, যদি সার্কিটের রেসপেক্টে ভাবি উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য সাবস্ট্রাক্টার, আর যদি অ্যাডার ইউজ করি উই আর গেটিং দ্য লোয়ার সাইড ব্যান্ড। তাহলে ইন সাচ আ ওয়ে উই ক্যান জেনারেট এসএসবিএসসি জেনারেশন। এখানে কিন্তু আমার কি ফিল্টারটা, এই যে একটা ডিজাইন নিয়ে একটা মাথা ব্যথা হচ্ছিল কি ধরনের ফিল্টার ইউজ করবো, ব্যান্ড পাস ফিল্টার আবার খুব ন্যারো ব্যান্ড করলে সেটা ডিজাইনটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে, খুব একটা প্রবলেম হয় না, কিন্তু খুব স্পেসিফিক করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে, ওই ফিল্টার ব্যান্ড ফাস্ট ফিল্টার ডিজাইনটা ডিফিকাল্ট হতে পারে, দেয়ার দিস প্রবলেম ইট ইজ নট কামিং হিয়ার, কারণ এখানে কোনো ফিল্টারই আমার লাগছে না। ইজ দেয়ার এনি ফিল্টার ইন দিস ব্লক ডায়াগ্রাম? নো, নো ফিল্টারই নেই। সো this phase shift method, that is very useful method, we can generate SSBSC. Okay, আচ্ছা, তাহলে এই অবধি আমরা এলাম দ্যাট এসএসবিএসসি জেনারেশন। আচ্ছা, আরেকটু খালি বলে দিই, আচ্ছা এই অবধি এটা কি বোঝা গেল ফেজ শিফট মেথডটা, সেটা একবার দেখে নাও। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। মডুলেটর, সেকেন্ড মডুলেটর, এখানে একটা আউটপুট পাচ্ছি, শুধু সেকেন্ড মডুলেটর আউটপুটটা কি, ইনপুটটা কি, ফার্স্ট ইনপুট হচ্ছে your carrier is phase change 90 degree, your message signal that there is a phase change 90 degree, আর 90 ডিগ্রি ফেজ শিফট মানে আমরা জানি সাইন বিকামস কস, কস বিকামস সাইন, এখানে কস গুলো সাইন হয়ে গেছে, উই আর টেকিং কস। আচ্ছা, সাইনটা ধরলে আমাদের একটা নেগেটিভ সাইন টাইন আসতে পারতো, আমরা সেটাকে মানে সেই কমপ্লেক্সিটি না জানো কস ধরে নিয়েছি। আচ্ছা, যাই হোক, তারপরে আমরা কি করেছি, ফার্স্ট মডুলেটর, প্রোডাক্ট মডুলেটর, তাহলে এই দুটোর প্রোডাক্ট হচ্ছে ফার্স্ট মডুলেটর আউটপুট এক্সটেন্ড টু দিস, সেকেন্ড মডুলেটর আউটপুট হচ্ছে 90 ডিগ্রি ফেজ শিফট করে সাইন গুলো কস হয়ে গেছে। নাও অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার নিড ফাইনালি ইট ইজ পাসিং থ্রু সাম অ্যাডার সার্কিট, এখানে অ্যাডার রয়েছে কিন্তু সাবস্ট্রাক্টারও হতে পারে, এক্ষুনি যেটা বললাম, ইফ উই ইউজ অ্যাডার সার্কিট উই আর গেটিং লোয়ার সাইডব্যান্ড সিগন্যাল, এই যে 1 প্লাস 2, এই হচ্ছে ফার্স্ট মডুলেটর আউটপুট। যদি আমরা 1 মাইনাস 2 করতাম তাহলে এটা আমার প্লাস হয়ে যেত, ওকে, এখানে একটা নেগেটিভ সাইন আসতো, ইট বিকামস প্লাস, তাহলে আমরা উই উইল গেট দ্য আপার সাইডব্যান্ড। তাহলে ইন সাচ ওয়ে we can generate upper sideband বা lower sideband using phase shift method. পরীক্ষায় কিন্তু phase shift method মাঝে মধ্যেই আসে, it is an important, okay, SSBSC জেনারেশনের ক্ষেত্রে সবই ইম্পর্টেন্ট, phase shift method is important, your DSPSC জেনারেশনের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স মডুলেটর আর একটা রয়েছে রিং মডুলেটর, সেটা পরে বলবো, ঠিক আছে, সেটা আরেকটু আইডিয়াটা হলে পরে বলবো।
বা এম জেনারেশনের ক্ষেত্রে স্কয়ার ল মডুলেটর বা ব্যালেন্স মডুলেটর বা ফেজ শিফট মেথড, এটা কিন্তু মাঝে মধ্যেই আসে। ওকে, ফেজ শিফট মেথড ইট ইজ ইউজড ফর এসএসবিএসসি জেনারেশন, আমাকে মনে রাখতে হবে হুইচ মেথড ইজ ইউজড ফর হুইচ পারপাস। ব্যালেন্স মডুলেটর দ্যাট ইজ ইউজড ফর ইয়োর ডিএসবিএসসি জেনারেশন। ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার তাহলে আর কে পড়ে রইলো? Double sideband suppressed carrier we can generate using balance modulator. SSBSC we can generate using phase shift method or frequency discrimination method দিয়েও রয়েছে according to our syllabus, আর অন্য কিছু দিয়েও করতে পারি। Another thing is remaining vestigial sideband generation. Vestigial sideband generation, আচ্ছা vestigial sideband generation তাহলে কি করে হতে পারে? আচ্ছা আমরা এসএসবিএসসি জেনারেশন কিভাবে করলাম? সাপোজ উই হ্যাভ জেনারেটেড এম প্রথমে জেনারেট করে নিয়েছি, বা উই আর জেনারেটিং ডিএসবিএসসি আমরা জেনারেট করে নিয়েছি। তাহলে ডিএসবিএসসি জেনারেট করলে উই ক্যান জেনারেট এসএসবিএসসি, জাস্ট এলিমিনেট ওয়ান অফ ইয়োর সাইড ব্যান্ড, একটা সাইড ব্যান্ডকে এলিমিনেট করে। এবার এসএসবিএসসি যদি জেনারেট করি উই ক্যান জেনারেট ভেস্টিজিয়াল সাইড ব্যান্ড অলসো। কিরকম? তাহলে আমাকে আবার মনে করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউর ভেস্টিজিয়াল সাইডব্যান্ড এন্ড এসএসবিএস। এবার ডিফারেন্স গুলো মনে করতে হবে, তাহলে আমি সার্কিট বা ব্লক ডায়াগ্রামটা আমি সেইভাবে ডিজাইন করতে পারি। আমাকে বেসিক ডিফারেন্স বা বেসিক জিনিসটা জানলেই আমি এগুলো পরপর করতে। আচ্ছা এসএসবিএসসি এন্ড ভিএসবি ভেস্টিজিয়াল সাইডব্যান্ড, এই দুটোর ভেতরে ডিফারেন্স কি কারণ মনে আছে? দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। কি ছিল ডিফারেন্সটা? স্যার ভেস্টিজিয়াল আর এসএসবির মধ্যে হ্যাঁ স্যার ভেস্টিজিয়ালে একটু মানে যেরকম এসএসবির ক্ষেত্রে একদম পারফেক্ট ছিল যে একটা যে কোনো একটা হাফ যাবে, কিন্তু ভেস্টিজিয়ালের ক্ষেত্রে সেকেন্ড মানে ধরুন আমি লোয়ার সাইড ব্যান্ডটা কনসিডার করছি, তাহলে আপার সাইড ব্যান্ডেরও অল্প একটু পোর্শন ওর সাথে অ্যাড হবে। অল্প একটু পোর্শন ওর সঙ্গে যেতে পারে, উই আর নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দিস। গেলে গেল, ওখানে ফিল্টার ডিজাইনটা যেমন খুব শার্পের ফিল্টার ডিজাইন দরকার ছিল, আর ভিএসবির ক্ষেত্রে সেটা আমার না হলেও চলবে, কিছুটা পোর্শন ফ্রম এই যে, ঠিক আছে, দিস থিংস, এই যে পার্টটা ছিল, সেটা আমি কপি করে রাখি এখানে, তাহলে আমার বলতে সুবিধা হবে। জাস্ট 1 মিনিট, হয়ে গেল। হ্যাঁ এই ছিল আমার ভিএসবি, তাই না? তাহলে এটা লোয়ার আইদার আপার সাইডম্যান লোয়ার সাইডম্যান পাশাপাশি তার সঙ্গে কিছুটা পার্ট আমার যাচ্ছিল। আছে এবার ঘটনা হলো যে সরি, আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য difference between this vestigial sideband and your single sideband SSBSC, সেটা যেটা বললো অ্যান্সার ইজ দ্যাট এসএসবিএসসি এর ক্ষেত্রে আমার ফিল্টারের ডিজাইনটা কাট আপটা যেন একদম শার্প কাট আপ হয়, আমাকে সেটা নিয়ে এখন ই করতে হবে। একটুখানি বোধহয় সিগন্যাল চলে যাচ্ছে, একটু পরে পাস হচ্ছে না, আমি আরো ফিল্টারটাকে অ্যাকুরেট করছি, তারপরে হায়ার অর্ডার ফিল্টার হচ্ছে, যত আমি স্পেসিফিক করতে যাব কস্ট উইল বি ইনক্রিজ যে কোনো ফিল্টারে। ঠিক আছে, তাহলে হোয়াট উইল বি হ্যাপেন্ড, এই ক্ষেত্রে আমার শার্প কাট অফ দরকার, মানে ফিল্টার ডিজাইন উইল বি কমপ্লেক্স। সেই কমপ্লেক্সিটি অ্যাভয়েড করার জন্য আমি অত অ্যাকুরেট ফিল্টার আমার দরকার, এভরি নর্মাল একটা ফিল্টার ডিজাইন করলাম দ্যাট ইজ পাসিং ইওর আইদার আপার সাইডম্যান বা লোয়ার সাইডম্যান। নর্মাল ফিল্টার মানে তার কাট অফটা দ্যাট ইজ নট সো মাচ শার্প কাট অফ, so few portion from our other sideband it is passing, few portion from our other sideband that is passing. যে our side other sideband that are passing, এটা তো আমার আনডিজায়ার্ড কিছু, ভেস্টিজ কথাটার মানে হচ্ছে আনওয়ান্টেড কিছু, তবে কিছু আনওয়ান্টেড পার্ট ইজ পাসিং থ্রু ইয়োর অরিজিনাল ডেজায়ার্ড সিগন্যাল। এই পার্টটাকেই বলা হচ্ছে দ্যাট ইজ ইয়োর ভেস্টিজ পার্ট। এই যে এই পার্টটা হচ্ছে ইয়োর ভেস্টিজ পার্ট। তাহলে আমি যদি দেখি বা ঠান্ডা মাথায় ভেবে যে এসএসবিএসসি অ্যান্ড ভেস্টিজিয়াল সাইডব্যান্ড দুটো যদি আমি জেনারেট করতে চাই, কি করতে হবে? ডিএসবিএসসির সঙ্গে আমাকে একটা ফিল্টার আমি কিছু একটা এখানে ই করছি, আইদার সেটা আপার সাইডব্যান্ড আর ইট উইল পাস লোয়ার সাইডব্যান্ড, কিছু একটাকে পাস করবে। কিন্তু
এসএসবিএসসি এর ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হচ্ছে ওই ফিল্টার ডিজাইনটা যদি শার্প কাট অফ পেতে চাই দ্যাট শুড বি মোর অ্যাকুরেট, কমপ্লেক্স হয়ে যাবে হায়ার অর্ডার ফিল্টার। কিন্তু ভিএসবির ক্ষেত্রে আমার কিন্তু সেটার দরকার নেই, ঠিক আছে। ফিল্টার আমরা নর্মাল ফিল্টারই করলাম, তার সঙ্গে তার কাট অফ অতটা শার্প হলো কি না হলো, অ্যাকচুয়ালি এই দিস সিগন্যাল ইজ ট্রান্সমিটেড, এই পার্টটা তোমার ট্রান্সমিট হচ্ছে, তার সঙ্গে কিছু রিডান্ডেন্ট সিগন্যাল ইজ কামিং, সেই সিগন্যালটা রয়েছে, ঠিক আছে, ইটস ওকে। কিন্তু তাই নিয়ে ফিল্টার নিয়ে আমার অত ঝামেলা করতে হলো না। This part is received at receiver, yes, job is complete. This part is received at the receiver, job is complete. তাহলে কি, এবার আমরা যদি জেনারেশনের কথায় আসি, তাহলে ডিএসবিএসসি উই হ্যাভ জেনারেটেড ডিএসবিএসসি, ধরো ডিএসবিএসসি আমরা জেনারেট করে নিয়েছি। এইবার আমি একটা ফিল্টার এখানে কারেক্ট করব, যেমন আমরা এসএসবিএসসি এর ক্ষেত্রে করেছিলাম, কিন্তু সেই ফিল্টারটা একটা নর্মাল ফিল্টার, ঠিক আছে। তাহলে নর্মাল ফিল্টার যদি আমি, যেটা এখানে সাইড ব্যান্ড ফিল্টার হিসেবে লেখা রয়েছে, কিন্তু ওই যে আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ওই যে ব্যান্ড পাস ফিল্টার যেরকম ভাবে আমরা এসএসবি তে আমরা ইউজ করেছিলাম, সাইড ব্যান্ড লিখে রয়েছে, সাইড ব্যান্ড বা আপার সাইড ব্যান্ড ইজ পাস। এবার নর্মাল ফিল্টার আমরা যদি এখানে প্লেস করি, হোয়াট উইল বি হ্যাপেন, এটার কাট অফ ইট ইজ নট সো শার্প কাট অফ, তাহলে কিছুটা ভেস্টিজ বা কিছুটা আদার পার্ট আমার চলে যাবে উইথ দিস ডেজার্ট সিগন্যাল, এবং দেন উই ক্যান সে দ্যাট ভিএসবি সিগন্যাল ইজ জেনারেটেড। তাহলে কি, যেভাবে আমরা এসএসবিএসসি ইউজিং ফ্রিকোয়েন্সি ডিসক্রিমিনেশন মেথডে করেছিলাম, সেই রকম ভাবেই আমি করলাম। ফার্স্ট ডিএসবিএসসি ইজ জেনারেটেড, আইদার ব্যালেন্স মডুলেটর আর প্রোডাক্ট মডুলেটর দিয়ে আমি ডিএসবিএসসি জেনারেট করে নিলাম। নাও ইট ইজ আ পাসিং থ্রু আ ফিল্টার, একটা স্পেসিফিক ব্যান্ড পাস ফিল্টার এখানে ইউজ করলাম, দ্যাট উইল স্পেসিফিক নয়, একটা ব্যান্ড পাস ফিল্টার আমরা ইউজ করলাম, খুব স্পেসিফিক হলে আমার কস্ট বেড়ে যাবে। একটা ব্যান্ড পাস, নর্মাল ব্যান্ড পাস ফিল্টার ধরা যাক ইউজ করলাম, দ্যাট উইল পাস আইদার লোয়ার সাইড ব্যান্ড আর আপার সাইড ব্যান্ড, কিন্তু নর্মাল ফিল্টারের ক্ষেত্রে কি হবে, অতটা অ্যাকুরেট হবে না, few portion from your other segment it is coming। তাহলে সেই ক্ষেত্রে in that case your VSB will be generated, যেভাবে আমরা SSB জেনারেট করছিলাম, আমাদের আলাদা কিছু করতে হবে না, অথচ ফিল্টারটা আমাকে আর অত অ্যাকুরেট ফিল্টার ডিজাইন করতে হবে না, একটা নর্মাল ফিল্টার আমরা ডিজাইন করলাম, VSB will be generated automatically। তারপরে এটা রয়েছে যে অ্যাম্পলিফায়ার বা পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে ফাইনালি ইট ইজ পাসিং থ্রু, সেটা সবার ক্ষেত্রেই রয়েছে। তাহলে ইফ ইউ আর আস্কড টু ডিজাইন ভিএসবি জেনারেশন বা ভিএসবি জেনারেশন কিভাবে করবে, তাহলে ফার্স্ট উই হ্যাভ টু জেনারেট ডিএসবিএসসি, আইদার এসএসবিএসসি অর ইওর কি বলে এসএসবিএসসি ফেস শিফট মেথডেও আমরা করতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে যাই হোক, প্রথমে হচ্ছে আমার ডিএসবিএসসি জেনারেট করা হলো। ওকে, নাও দিস ডিএসবিএসসি জেনারেশন থেকে ইউজিং ফিল্টার আমরা এসএসবিএসসিও জেনারেট করতে পারি, ইউজিং ফিল্টার উই ক্যান জেনারেট ভিএসবি। শুধু এসএসবিএসসি এর ক্ষেত্রে এই ফিল্টারটা আমার অনেক বেশি বেটার পারফরমেন্স, অনেক হাই শার্প কাট অফ থাকবে, ভেরি শার্প কাট অফ। বাট ফর ভিএসবি এর ক্ষেত্রে শার্প কাট অফ ইট ইজ নট নিডেড, এইরকম কিছুটা পোর্শন আমার চলে এসছে, অতটা শার্প কাট অফ নয়। দেন ভিএসবি উইল বি জেনারেটেড। সো the generation process of your SSB generation using frequency discrimination method and VSB generation, that is almost similar, শুধু একটাই বলতে পারি যে এখানে ফিল্টার ডিজাইনটা এসএসবি এর ক্ষেত্রে, এসএসবিএসসি এর ক্ষেত্রে that is more complex because more sharp cutoff, more accurate filter is required, তার কমপ্লেক্সিটি বাড়বে, কস্ট বাড়বে। কিন্তু ভিএসবি এর ক্ষেত্রে we can overcome this problem, এটা একটা নর্মাল ফিল্টার দিয়ে we can generate VSB। হয়তো ওয়েভ ফর্মটা আমরা শার্প কাট অফ পাবো না, তাতে কি আছে, আমার যে ডেজার্ট সিগন্যাল দ্যাট ইজ পাসিং, কিছুটা হচ্ছে রিডান্ডেন্ট সিগন্যাল আমার রয়েছে। দিস ইজ ভিএসবিএসসি জেনারেশন। তাহলে এই হচ্ছে তিনটে মেথড আমরা দেখলাম, ডিফারেন্ট মেথড ফর জেনারেশন অফ ইয়োর এম জেনারেশন, স্কোয়ার ল মডুলেটর। আমরা যদি দেখি স্কোয়ার ল মডুলেটর, এখানে এই যে এম জেনারেশন স্কোয়ার ল মডুলেটর, এটা কিন্তু তুমি সার্কিট দিয়েও দেখাতে পারো, নন লিনিয়ার ডিভাইসের জায়গায় জাস্ট পুট আ ডায়োড, ডায়োড বসিয়ে দিলেই আমার এটা স্কোয়ার ল মডুলেটর হয়ে গেল, ঠিক আছে, এটা সার্কিট দিয়ে দেখা রইল। নেক্সট আমরা কি দেখলাম, নেক্সট পার্ট আমরা দেখলাম হচ্ছে we have seen ডিএসবিএসসি জেনারেশন ইউজিং ব্যালেন্স মডুলেটর। এই যে ডিএসবিএসসি জেনারেশন ইউজিং ব্যালেন্স মডুলেটর, এই হচ্ছে তার সার্কিট, দুটো পার্ট রয়েছে, এই উপরে ডায়োডটা রয়েছে দ্যাট ইজ
ফার্স্ট মডুলেটর, ইট ইজ সেকেন্ড মডুলেটর, দুটো ডায়োডের আউটপুট আমি পাচ্ছি, এই মডুলেটর M1 and M2. ফাইনালি ইট ইজ পাসিং থ্রু আ সাবস্ট্রাক্টর, এখানে একটা এই যে সাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে মানে কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং ইন অপোজিট ডিরেকশন, 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল, ঠিক আছে। ডিএসবিএসসি তেও একটা ফেজ শিফট হচ্ছে মেসেজের, এটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি, বাট ইউর এসএসবিএসসি এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি। আর এসএসবিএসসি এর ক্ষেত্রে কেরিয়ারেরও একটা ফেজ শিফট ছিল, কিন্তু ফর ডিএসবিএসসি নো ফেজ শিফট অফ ইউর কেরিয়ার। এই 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট ক্যান বি অ্যাচিভড ইউজিং দিস সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফরমার, ঠিক আছে। এখানে যদি প্লাস এক্সটি এই ডায়োডের ইনপুট আসে, এই যে প্লাস সাইন, প্লাস মাইনাস, প্লাস এক্সটি আমার ডায়োডে আসে, এখানে কি প্লাস মাইনাস, মাইনাসটা আমার এই সেকেন্ড ডায়োডে আসে মাইনাস এক্সটি, ঠিক আছে। তাহলে 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট ইজ অ্যাচিভড। তারপরে এখানে একটা ম্যাথামেটিক্স রয়েছে, ইউজিং দিস ফর্মুলা A ইন্টু V1 প্লাস B ইন্টু V1 স্কোয়ার, এই ফর্মুলাটা আমাকে মনে রাখতে হবে ফর নন লিনিয়ার আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট, VO ইকুয়াল টু A ইন্টু V1 প্লাস B ইন্টু V1 স্কোয়ার। এইবার that is the output of this diode reverb transistor যে কোনো ননলিনিয়ার ডিভাইসের ক্ষেত্রে this is acceptable, okay, this equation। তারপরে আমরা পরপর বসিয়ে ম্যাথমেটিক্স করে we are obtaining DSBSC আমরা দেখে নিলাম। নেক্সট এটাকে আমরা পরে বলবো, ঠিক আছে, রিং মডুলেটর। নেক্সট হচ্ছে SSBSC, অনলি সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ডস আর প্রেজেন্টস। সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ডে আমরা কি দেখলাম, we have generated already, there are two methods, একটা হচ্ছে frequency discrimination and another is phase shift method। এটা আমি আজকের পড়াটা সামারি করে দিই। তাহলে ফার্স্ট উই আর জেনারেটিং ডিএসবিএসসি সিগন্যাল, কিভাবে জেনারেট করলাম, ইট ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল অ্যান্ড কেরিয়ার সিগন্যাল। তাহলে প্রোডাক্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল কেরিয়ার সিগন্যাল, একটু আগেই আমরা বারবার ওটা বলছি, product of your message and carrier that will give you the sideband, only two sidebands, upper sidebands and lower sidebands are present, no carrier is present here। এই দুটোর প্রোডাক্ট মানেই দুটো সাইডব্যান্ড জেনারেট হচ্ছে, তার মানে ডিএসবিএসসি সিগন্যাল ইজ জেনারেটেড। বা ডিএসবিএসসি সিগন্যালটাকে একটা ফিল্টারের থ্রু দিয়ে, ব্যান্ড পাস ফিল্টারের থ্রু দিয়ে ইফ ইউ আর পাসিং, তাহলে একটাই আমি আইদার আপার সাইডব্যান্ড আর লোয়ার সাইডব্যান্ড উইল পাস থ্রু, দ্যাট ইজ কল্ড এসএসবি modulated wave, and that is this method is called frequency discrimination method. Frequency discrimination method means frequency is discriminated, upper sideband and lower sideband both are present here, but using this filter we are discriminate this frequency, একটা frequency কে we আলাদা করে দিলাম, and that is passing through your band pass filter। তো এখানে ড্রব্যাকস কি, ড্রব্যাকস হচ্ছে ফিল্টার ডিজাইনটা মেবি ডিফিকাল্ট হতে পারে, ঠিক আছে, খুব মোর স্পেসিফিক মোর অ্যাকুরেট যদি করতে চাই। নর্মাল কেসে ঠিক আছে, আচ্ছা, সেই জন্য ওভারকাম দিস সেকেন্ড মেথড দ্যাট ইজ কল্ড ফেজ শিফট মেথড, ওকে, দিস ইজ ফেজ শিফট মেথড ইজ কামিং। দিস সেকেন্ড মেথড ফেজ শিফট মেথড, দেয়ার ইজ নো ফিল্টার ইজ ইউজড। ফার্স্ট আমরা যদি দেখি ব্লক ডায়াগ্রামটা, নো ফিল্টার ইজ প্রেজেন্ট, এখানে কোনো ফিল্টার টিল্টার কিছু নেই, এখানে কোথাও কোনো ফিল্টার নেই, একটা অ্যাডার রয়েছে লাস্ট। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, একই রকম ভাবে একটা মডুলেটর M1 রয়েছে, মডুলেটর M2 রয়েছে, মডুলেটর M1 gives a modulated output, product modulator M2 that is also another product modulator that will give some output, কিন্তু একটাই ডিফারেন্স হচ্ছে, for second modulator your message signal is passing through a 90 degree phase shift, and your carrier signal for your second modulator it is also passing through 90 degree phase shift। 90 degree phase shift মানে cos becomes sin। now this is the output of second product modulator, this is phase shifted output of your second product modulator, this is your first product modulator output, then it is passing through either a adder either a subtractor, subtractorটা কিন্তু এখানে দেখানো নেই, ঠিক আছে। if we passing through a adder, finally these two outputs are added, using this formula we can write in such a way we are getting lower sideband here, if we passing through a subtractor we will get upper sideband, again SSBSC generation using phase shift method, that is an important method। লাস্ট আজকে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে vestigial sideband, vestigial sideband generation that is similar to your SSBSC generation। মানে কি, প্রথমে DSBSC is generated, DSBSC after DSBSC generation what we are doing, we are passing through a filter, এখানে সাইডব্যান্ড ফিল্টার লেখা রয়েছে, সাইডব্যান্ড ফিল্টার মানে কোনো ব্যান্ড পাস ফিল্টার ইউজ করছি, এটা আইদার ইট ইজ পাসিং লো পাস, লো লোয়ার সাইডব্যান্ড আর আপার সাইডব্যান্ড।
দ্যাট ইজ সিমিলার টু দিস মেথড। এই মেথড আর এই মেথডটা অনেকটাই সিমিলার যদি ভালো করে দেখি। ডিএসবিএসসি দ্যাট ইজ পাসিং থ্রু আ ফিল্টার, এখানেও তাই ডিএসবিএসসি দ্যাট ইজ পাসিং থ্রু আ ফিল্টার, শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে ফিল্টারটা অতটা শার্প কাট অফ নেই। If there is not so much sharp cut off, some other portion from your other sideband it is coming, that is called vestigial sideband. এই কথাটার মানে হচ্ছে আনওয়ান্টেড অর রিডান্ডেন্ট পার্ট, হচ্ছে আনওয়ান্টেড সিগন্যাল ইজ কামিং। সে যাই হোক, কিন্তু ডেজার্ট সিগন্যাল তো আমি পেয়েই গেছি, কিছুটা আমার রিডান্ডেন্ট সিগন্যাল ইট ইজ কামিং অর নট কামিং, উই আর নট বদারিং অ্যাবাউট ইট, ভেস্টিজিয়াল জেনারেটেড হোক বা ডিএসবিসি হোক, আমাদের একটা অ্যাম্পলিফায়ারের থ্রু দিয়ে পাস করতে হয়, কারণ সিগন্যাল স্ট্রেংথটা আমার লো থাকতে পারে। উই হ্যাভ টু অ্যাম্পলিফাই ইট and we can transmit it via an antenna. That is your complete system. আচ্ছা, তাহলে এই অবধি আমরা মোটামুটি স্টপ করি, ঠিক আছে? এই অবধি আমরা যেটা বললাম মোটামুটি আমাদের জেনারেশন প্রসেস গুলো হয়ে গেল। জেনারেশন মিন্স মডুলেশন প্রসেস গুলো। আচ্ছা, নেক্সট কি রয়েছে? আচ্ছা, ডিমডুল। নেক্সট we will study what is your demodulation process, different demodulation process. ওকে, আজকে এই অবধি কিন্তু আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি এম এর যে আপ টু মডুলেশন প্রসেস। শুধু রিং মডুলেটরটা আমি পরে বলবো, ঠিক আছে? উই হ্যাভ স্টাডিড এসএসবিএসসি, ডিএসবিএসসি অ্যান্ড এম জেনারেশন, এবং প্রথমে যে দিকটা যে বলেছিলাম ওটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, অর এফিসিয়েন্সি যে ফর্মুলা ডেরিভেশন, ওকে, ব্যান্ডউইথ, ওইগুলো খুব ভালো করে দেখবে। এবং এই জেনারেশনের ভেতরে ডিএসবিএসসি অ্যান্ড ফেজ শিফট মেথড, এই দুটো খুব ভালো করে দেখবে। ওকে, সবগুলোই দেখবে, বাট দিস টু আর কামিং অফেন ইন ইউর সেমিস্টার। আচ্ছা, তাহলে এই অবধি আমরা স্টপ করছি। এবার কারুর মানে কি কি কোশ্চেন রয়েছে এবার এখান থেকে বললে ফেলো, কোনো জায়গায় যদি না বুঝতে পারো ইউ ক্যান আস্ক। এই ফেজ শিফট মেথড বা ডিএসবিএসসি যেটা বললাম, ইয়েস স্যার একটা কথা বলছিলাম যে ওই যখন ভেস্টিজিয়াল সিগন্যালটা যখন আমরা ট্রান্সমিট করছি, তো আনওয়ান্টেড সিগন্যালটাও তো একটু পাস করছে, তো যখন ওটা রিসিভ করছি তখন প্রবলেম হবে না? মানে ওটা তো একটু রয়ে যাচ্ছে। না, এটা আনওয়ান্টেড মানে কি? এটা আনওয়ান্টেড মানে কি মানে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার, এটা হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড, ধরো আপার সাইড ব্যান্ড উই আর ট্রান্সমিটিং, ঠিক আছে, তার সঙ্গে লোয়ার সাইড ব্যান্ডেরও কিছুটা পোর্শন আমার চলে আসছে। এবার লোয়ার সাইড ব্যান্ড কিন্তু একদম আনওয়ান্টেড যে নয়েজ সিগন্যাল তা নয়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি আপার সাইড ব্যান্ড অ্যান্ড লোয়ার সাইড ব্যান্ড অলমোস্ট দে কনসিস্ট সেম ইনফরমেশন। এবার রিসিভার যখন রিসিভ করছে ফুল আপার সাইড ব্যান্ডটা থেকেই ওই ইনফরমেশনটা পেয়ে গেল, তার সঙ্গে ও দেখছে যে লোয়ার সাইড ব্যান্ডেরও কিছুটা পোর্শন রয়েছে, কিন্তু ইট কনসিস্ট সেম ইনফরমেশন অলমোস্ট। তাহলে রিসিভার সেকশন এটা প্রবলেম বলতে ও দেখবে একটা রিডান্ডেন্ট সিগন্যাল এখানে রয়েছে। এটা কিন্তু যে ওর এটাকে হ্যাম্পার করছে তা নয়, ঠিক আছে, এর ভেতরেও আমার ইনফরমেশন কিছুটা রয়েছে, তো সেটাকে অলমোস্ট সেম ইনফরমেশন। যদি এবার নয়েজ সিগন্যাল হতো তাহলে কি হতো, এটাকে টোটালটাকে আমার অ্যাফেক্ট করে দিত, এর অ্যাম্পলিটিউডটা চেঞ্জ হয়ে গেল, ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেল, সেরকম কিন্তু ব্যাপার নয়। এই পুরো যে সাইড ব্যান্ডটা এই শেপটা আমার সেমই রয়েছে, এর যা ইনফরমেশন দ্যাট রিমেন্স সেম, এটা ইন্ট্যাক্টই রয়েছে, তার সঙ্গে এটাকে রিসিভার দেখছে কিছুটা রিডান্ডেন্ট সিগন্যাল আমার রয়েছে, এটা না হলেও হতো। এই হয়েছে ব্যাপারটা। ওকে স্যার, মানে বুঝতে পেরেছি, ওটাও কাজে লেগে যাবে। মানে ওটা না হলেও হয়, হয়েছে তাতেও আমার প্রবলেম কিছু হয়নি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্যাপারটা। এটা না থাকলেও কিছু প্রবলেম ছিল না, এখানেই সমস্ত ইনফরমেশন ছিল, ঠিক আছে, আরো কিছু ইনফরমেশন কিন্তু অলমোস্ট দে আর সেম ইনফরমেশন, এই পার্টটা না হলেও হতো, ঠিক আছে, চলে এসছে। রিসিভার এইভাবে দেখবি যে একটা রিডান্ডেন্ট কিছু সিগন্যাল রয়েছে, এটা হলেও হয় না হলেও হয়, কিন্তু এই পার্টটা আমার যা রয়েছে সেখানে কোনো চেঞ্জ নেই, আইদার আপার সাইডম্যান আর লোয়ার সাইডম্যান যেটাই আমি ট্রান্সমিট করছি, এটা হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রবলেম হবে হয়তো, সেটা প্রবলেম মানে তোমার এই সিগন্যালটা লোয়ার সাইডব্যান্ডটা কিছুটা আমার ট্রান্সমিট করার জন্য ব্যান্ডউইথটা একটু বাড়বে, সেটা তো আমরা পড়েছি যে ভেস্টিজিয়াল সাইডব্যান্ডের কিছু ড্রব্যাকস আছে এসএসবিএসসির ওভার এসএসবিসি। একটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথটা আমার একটু বাড়বে, কারণ এসএসবিএসসি হলে এখান থেকে এই অবধি হতো, অনলি এফএম ইজ দ্য ব্যান্ডউইথ, এই ক্ষেত্রে ব্যান্ডউইথটা একটু বাড়বে, প্লাস হচ্ছে এই সিগন্যালটা ট্রান্সমিট করার জন্য যদিও খুব স্মল পোর্শন, কিন্তু একটা সিগন্যাল ট্রান্সমিট করা মানেই ইউ হ্যাভ টু ট্রান্সমিট সাম পাওয়ার অলসো, কিছুটা পাওয়ার এক্সট্রা আমার লাগবে ভিএসবি ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে। কিন্তু অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ওই যে ফিল্টার ডিজাইনটা আমার কমপ্লেক্স, আমি ফিল্টার ডিজাইনটা ঠিকঠাক করতে পারছি না, এত শার্প কাট অফ অ্যাচিভ করতে পারছি না,
আমি আবার চেষ্টা করলাম, হলো না, আমি আরো হায়ার অর্ডার ফিল্টারে গেলাম, ঠিক আছে, সেসবে এখানে প্রবলেম হবে। ফিল্টার ডিজাইন ইট ইজ নট সো মাচ কমপ্লেক্স, সেই কারণে আমরা ভিএসবি ইজ ইউজড, এবং ওয়ান অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ইউর ভিএসবি ইজ টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং। ওকে, টেলিভিশনের যে ভিডিও যে ট্রান্সমিশন হয় ইউজিং দিস ভিএসবি, এটা অনেক সময় কোশ্চেন। আচ্ছা, এডি আদার কোশ্চেন আরো আর কি আছে বলে ফেলো। আজকে দুটো মেথড কি বোঝা গেছে? ফেস শিফট মেথড সেটা আগে বলো, ফেস শিফট মেথড Yes, অ্যান্ড sir. ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আর এই জায়গায় যদি আর কারোর যদি কিছু কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক, যেমন ও বললো একটা ভালোই করেছে যে ওই আনওয়ান্টেড পার্টটা আসলে কোনো প্রবলেম হবে কিনা, না প্রবলেম কিছু হবে না, ওটা একটা রিডান্ডেন্ট পার্ট হিসেবে থাকবে, না আসলেও। আচ্ছা, just তাহলে ঠিক আছে, তোমরা কোশ্চেন থাকলে করতে পারো, আমি তৎক্ষণ একটু ওয়েট করছি। জাস্ট রাইট ইউর রোল নাম্বার ইন দ্য চ্যাট বক্স, আমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি আর অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে নিচ্ছি, ততক্ষণ কোশ্চেন কিছু থাকলে ভেবে নাও, ভেবে ওকে।